अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वजानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्मुकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदात्मजभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यास्मदीयापि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं मुकुलधरचन्द्रनाथ लक्ष्मीमुकुन्दाम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशुमशकीन्द्राक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे रात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतविषग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं विशोकबन्धिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततनुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र पुटमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवम् संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं
దశశిరసశ్చ వధన్నిశామయధ్వం శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహువరవిందదలాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం. వామాంకస్థితజానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ వాయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైనం జహి రావణిం. సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, రామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించినటువంటి విళంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని మనం శ్రవణం చేసేటువంటి రామాయణ ప్రవచన లహరిలో బాలకాండ రాముని యొక్క అనుగ్రహంతో పూర్తయి అయోధ్యాకాండలో భరతుడు రామచంద్ర ప్రభువుని మళ్లీ చిత్రకూటం నుండి, చిత్రకూటం అని తెలియదు, అడవుల నుండి అయోధ్యకు తీసుకురావడానికని బయలుదేరేటువంటి సందర్భం దాకా వచ్చాం. కానీ భరతుని హృదయంలో అది, కానీ వశిష్ఠుని యొక్క హృదయంలో అది కాదు. వశిష్ఠుడు ఆస్థాన మండపంలో పురోహితులను పట్టాభిషేకం చేయడానికి వీలైనటువంటి వ్యవస్థనంతా కూడా ఆయన సిద్ధపరిచి ఉంచి కబురు పెట్టాడు. ఆయన వచ్చాడు. వచ్చినప్పుడు సభ ఎలా ప్రకాశించిందో గత సర్గలో మనం తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు 82వ సర్గ ప్రారంభమవుతుంది. ద్వ్యశీతితమ సర్గ అని అంటారు. అశీతితమము అంటే 80, ద్వి అంటే 2, 82వ సర్గ ప్రారంభం. తామార్యగణ సంపూర్ణాం భరతః ప్రగ్రహాం సభాం తదర్శ బుద్ధి సంపన్నః పూర్ణచంద్రో దిశామివ. మొదటి శ్లోకంలోనే భరతుని యొక్క నిశ్చలత్వాన్ని చెప్పాడు వాల్మీకి. తాం ఆర్యగణ సంపూర్ణాం, ఎవరెవరు పట్టాభిషేకం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారో వాళ్ళంతా ఉండేటప్పటికీ భరతుడికి అర్థమైంది, ఓహో నాకు మళ్ళీ కిరీటం పెట్టే ప్రయత్నం వీళ్ళు చేస్తున్నారు అని అర్థం. అలాంటి భరతః ప్రగ్రహాం సభ అంటే అలా మొత్తం అన్ని వైపుల సన్నాహాలు సిద్ధమయ్యి ఇంకా చివరికి మొహంబాట పెట్టి కూర్చోబెట్టేటట్టుగా సాగుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఎంత నిశ్చయంగా ఉన్నా 10 మంది పెద్దలు కలిసి మా మాట విన్నైనా మేము చెప్పినట్టు విను, మీ నాన్నగారి యొక్క అభిప్రాయం ఇది అంటే సరే మీ ఇష్టం అని కూర్చునేటట్లుగా సభని ఏర్పరిచాడు వశిష్ఠుడు. ఇది కూడా భరతుని పరీక్షించే విధానంలో ఒక భాగం. కానీ అలా చెప్పాడు వాల్మీకి. వశిష్ఠుని హృదయం అదే అని సుమంతుని యొక్క చేష్టల వల్ల మనకు తెలుస్తుంది. అలాగా మొత్తం పకడ్బందీగా భరతుడిని సింహాసనంలో కూర్చోబెట్టి రాజు అని ప్రకటించడానికి సిద్ధపరచుకున్నాడు వశిష్ఠుడు. కారణం, వశిష్ఠునికి దశరథుడు చివరి చెప్పిన మాట ప్రత్యేకంగా కాకపోయినా దశరథుని యొక్క ఆజ్ఞ ఏది? రాముడు వనవాసమునకు వెళ్ళుట, భరతుడికి పట్టాభిషేకం జరుగుట. రాముడు వనవాసానికి వెళ్ళడం జరిగింది. భరతుని యొక్క పట్టాభిషేకం తన కర్తవ్యం, వశిష్ఠుని యొక్క కర్తవ్యం. కాబట్టి మనస్సులో ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా భరతునికి పట్టాభిషేకం చేసేంత వరకు తన ప్రయత్నాన్ని మారడానికి వీల్లేదు. ఇది ధర్మం. ఈ ధర్మం ప్రకారంగా వశిష్ఠుడు భరతుణ్ణి సింహాసనంలో కూర్చోబెట్టడానికి వీలుగా పూర్తిగా సిద్ధం చేసి ఉంచాడు. భరతః
ప్రగ్రహాం సభా, సర్వ సంసిద్ధమైన సభలోకి ప్రవేశించాడు. దదర్శ బుద్ధి సంపన్న, బుద్ధి చాలా సంపన్నమైనవాడు. తన ఏదైతే నిశ్చయించుకున్నాడో ఆ నిశ్చయానికి కట్టుబడి ఉండేవాడు కావడం చేత భరతుడు పూర్ణచంద్రో నిశాంత నిర్మలంగా ఆ సభలోకి ప్రవేశించాడు. ఆసనాని యథా న్యాయం ఆర్యాణాం దిశతాంతదా వస్త్రాంగరాగ ప్రభయ జ్యోతితాసా సభోత్తమా. అంటే అక్కడ ఆ సభ ఎట్లా ఉంది అంటే రాజ్యం అంతా, రాజ్య ప్రతినిధులంతా అక్కడ ఉన్నారు. అంటే యథావత రాజ్యం అంతా అక్కడ ఉన్నది. అక్కడ తాను చెప్పే మాట చాలా విలువైన మాట. మామూలుగా బయట ఎన్ని పలుకులు పలికినా మినిస్టర్లు కానీ ఇతరులు కానీ అసెంబ్లీకో పార్లమెంటుకో వెళ్ళి అక్కడ మాట్లాడిన మాట ఎలాగైతే రికార్డెడ్ అవుతుందో, ఎలా అయితే నిశ్చయమైనటువంటి అభిప్రాయం కలిగినది అవుతుందో, ఇప్పుడు సభలో భరతుడు ఏం మాట్లాడినా అది నిశ్చయం. కారణం చిన్న చిన్న గ్రామాధికారుల దగ్గర నుంచి అక్కడ ఉన్నారు. గ్రామాధికారులు, నగరాధికారులు, రాజ్యపాలకులు, సైనికులు, గణపతులు అంతా ఉన్నారు. ఇలాంటి సభలో తాను మాట్లాడారు. కాబట్టి ఆసనాని యథా న్యాయం, ఎవరెవరికి ఏ ఏ స్థితికి తగినట్లుగా ఆసనాలన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి అక్కడ. వాళ్ళంతా దాని స్థితిలో ఉన్నారు. వస్త్రాంగరాగ ప్రభయ, వారంతా దానికి తగినట్లుగా వస్త్రాలు ధరించి వచ్చారు. ఒక దీక్షాపరుడు ఉంటే పసుపచ్చ బట్ట కట్టుకుంటే, ఏదో ఒక్కొక్క సందర్భానికి ఏ ఏ వస్త్రములు ధరించాలో ధరించాలి, దాన్ని పట్టే వెళ్ళాలి కదా. ఒక స్నాతకోత్సవం ఉందనుకోండి, ఈ విద్యార్థికి కూడా ఒక రకమైన కోటు వేసి టోపీ పెట్టి తీసుకుపెడతారు. స్నాతకోత్సవానికి ఒక రకమైనటువంటి వస్త్రాలంకరణ. అలాగే ఆయా మంత్రులంతా కూడా పట్టాభిషేకం జరిగేటప్పుడు రాజుకి ఎలాగైతే ఉండాలో ఆ స్థితికి తగినట్లుగా వీళ్ళంతా కూడా వస్త్ర అంగరాగ ప్రభయ, వాడు వస్త్రములు అంగరాగములు పూసుకుని సిద్ధంగా ఉన్నారు. జ్యోతిత సా సభోత్తమ, అట్లా సభ ప్రకాశించింది. సా విద్వజ్జన సంపూర్ణ సభా సురుచిరా తదా అదృశ్యత ఘనాపాయే పూర్ణచంద్రేవ శర్వరి. విద్వాంసులంతా ఉన్నారు. సభా సురుచిరా అంటే సకల ఏ ఏ కాంతులు ఉంటే ఆకాశం నిర్మలంగా ప్రకాశిస్తుందో, నక్షత్ర కాంతి ఉండాలి, చంద్రమండల కాంతి ఉండాలి, నిర్మలమైనటువంటి మేఘములు అడ్డు లేకుండా ఉండే ఆకాశం ఉంటే ఆకాశం ప్రకాశించినట్లుగా ఎవరెవరు ఉంటే సభలో బాగుంటుందో వాళ్ళంతా ఉన్నారు. విద్వాంసులు కూడా ఉన్నారు. ఎలా ఉందంటే మేఘములన్నీ తొలగిపోయిన తర్వాత పూర్ణచంద్రుడితో కూడినటువంటి శరద్రాత్రిలా సభ అందంగా ప్రకాశిస్తుంది అన్నాడు వాల్మీకి. అంటే అందరూ కూడా నిర్మలమైన హృదయంతో ఉన్నారు. అంటే ఎవరెవరికి భరతుడు రాజు, వశిష్ఠుని యొక్క ఆదేశం, ఆయన కూర్చుంటాడు. ఇంతకుముందు దశరథ సుతేవ సభ అన్నాడు కదా గత సర్గలో. దశరథ సుత శోభితా సభ స దశరథేవ బభౌ యథాపుర. దశరథుడు ఉన్నప్పుడు ఎలా అయితే ఉండాలో అలాంటి స్థితిలో వాళ్ళంతా వచ్చారు. అప్పటిదాకా దశరథుడు పోయాడని చాలా బాధపడ్డ వారంతా కూడా ఇంకా అవన్నీ తొలగించుకుని మళ్ళీ ఫ్రెష్గా శుద్ధంగా ఉన్నట్టుగా ఉన్నారు. అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఘనాపాయే పూర్ణచంద్రాయ శర్వరి, అందరూ కూడా దానికి తగినట్లుగా ఉన్నారు. రాజ్యస్తు ప్రకృతి సర్వా సమగ్రా ప్రేక్ష్య ధర్మవితు ఇదం పురోహితో వాక్యం భరతం మృదుచ అబ్రవీత్. భరతుడు అందరినీ చూస్తున్నాడు. చూస్తుంటే వశిష్ఠుడికి అర్థమైంది, వీళ్ళంతా వచ్చారని భరతుడికి అర్థమైంది. కాబట్టి ఇక చెప్పవలసిన మాట చెప్పాలి అని ప్రకృతి సర్వా సమగ్రా పేక్ష్య ధర్మవితు. వశిష్ఠుడు భరతుడు పక్కన వచ్చి నుంచున్నాడు. భరతుడు కూర్చోలా, అందరినీ కూర్చోబెట్టారు. భరతుడు ఉండగా వశిష్ఠుడు భరతుడి వైపు కాకుండా అందరి వైపు తిరిగి ప్రకృతి సర్వా, ప్రజలందరితో చెప్తున్నాడు. చెప్పి వాళ్ళందరినీ చూచి మళ్ళీ భరతుడికి చూసి అంటున్నాడు, మా అందరి యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారంగా నీవు రాజ్యాన్ని స్వీకరించాలి అని చెప్పాలి. చెప్పడానికి ముందు భరతంచ మృదుచ అబ్రవీత్, భరతుడితో చాలా మృదువుగా మాట్లాడుతున్నాడు. తాత, నాయన, రాజా దశరథ స్వర్గతో ధర్మమాచరన్ ధనధాన్యవతీ స్ఫీతా ప్రదాయ పృథివీం తవా. అన్న, మీ నాన్నగారు ధర్మాన్ని ఆచరించి స్వర్గాన్ని పొందారు. ధనధాన్యాలతో స్ఫీత సమృద్ధమైనటువంటి కోశాగారంతో ఉండేటువంటి ఈ పృథివీ, ఈ రాజ్యమంతా తవ ప్రదాయ నీకు ఇచ్చి అని.
తవ ప్రదాయ దగ్గర కూడా చాలా అందమైనటువంటి వాక్యంగా పెద్దలు చెప్తారు. తుభ్యం ప్రదాయ తవ ప్రదాయ. తుభ్యం అంటే చతుర్థి, చతుర్థి అంటే నీకు ఇచ్చేశారు అని చెప్పడం. తవ అంటే నీకు సంబంధించినదిగా ఇచ్చారు అంటే. అంటే తవ ప్రయోగంలో వశిష్ఠుడు నీ కొరకు ఇచ్చారు అనకుండా నీకు ఇచ్చారు. నీకు నీ కొరకు తేడా. ఒక వ్యక్తికి ఏదైనా వస్తువు ఇస్తే గనక ఇచ్చిన వస్తువు మళ్ళీ మనం తీసుకోవాలి అంటే విధానం వేరే ఉంటుంది. నీ దగ్గర పెట్టే మళ్ళీ తీసుకుంటా అని చెప్తాం. సంస్కృతంలో చెప్పక్కర్లా. తవ దాస్యామి అంటే నీకు ఇస్తున్నాను అంటే నీ దగ్గర ఉంచు, నేను మళ్ళీ అడిగినప్పుడు ఇద్దుగాని అర్థం. అలా అనకుండా తుభ్యం దాస్యామి, నీకు ఇస్తున్నా, నీ కొరకు ఇస్తున్నాను అన్నాం అనుకోండి, పొరపాటుగా అన్నా మళ్ళీ దాన్ని వెనక్కి తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. వాగ్దత్తం అవుతుంది, తీసుకుంటే తప్పు అవుతుంది. కాబట్టి ఆ ప్రయోగంలో జాగ్రత్త పడతారు పెద్దవాడు. ఇక్కడ వశిష్ఠుడు తవ ప్రదాయ నీకిచ్చారు అని, నీ కొరకు ఇచ్చారు అనల. అండల్లో తమాషా తవ తుభ్యం కాకుండా తే అని ఒక పదం ప్రయోగిస్తే గనక రెంటికి వర్తిస్తుంది. అలా కూడా చెప్పాలి. అంటే వశిష్ఠుని హృదయంలో నాయన నీ కొరకు ఇవ్వలేదు, నీకు ఇచ్చారు అంటే రాముడిదే అనే ధర్మం తప్పని ఒక అభిప్రాయం వశిష్ఠుడిలో ఉన్నదన్నమాట. దశరథుడైతే సత్యవాక్పాలకుడై భరతునికి ఇచ్చాడు తప్ప వశిష్ఠుడు ఈ కులగురు. ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి దశరథుడైతే భరతుడికి ఇచ్చాడు. కానీ వశిష్ఠుడు ఈ కులాన్ని, వంశాన్ని నడిపించవలసిన వ్యక్తి, ధర్మాన్ని తప్పడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి నాయన నీకు సంబంధించినదయింది ఈ రాజ్యం, ఇప్పుడు నువ్వేం చేయొచ్చు, దీన్ని రాముడు వచ్చేంత వరకు రక్షించవచ్చు, లేదా నువ్వు స్వీకరిస్తావా, నీకు ఒక మార్గం ఉన్నది అని తాను చెప్పకుండా చెప్పినట్టయింది అని పెద్దలు తవ ప్రయోగంలో ఉండే అర్థాన్ని చెప్తారు. రామ తథా సత్యధృతి సతాం ధర్మమనుస్మరన్ నా జగద్వితురాదేశం శశీ జ్యోత్స్నా విబోధిత. ఇంకా వశిష్ఠుడు ఎంత గొప్పవాడంటే భరతునికి ప్రచోదనం కలిగేటట్టుగా మాట్లాడతాడు. పై పదాలు చూస్తే మనకేం కనిపించదు. శ్లోకంలో ఉండే పదములు చూస్తే సామాన్యంగా మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం వచ్చావా అన్నాం అనుకో, ఒక వ్యక్తి ఇంటికి వస్తే వచ్చావా అనే మాట రాస్తే అలాగే ఉంటుంది. పలికినప్పుడు వచ్చావా అంటే నాకు కర్మగాలి వచ్చావు రాలే, వచ్చావా అంటే అబ్బా ఎంత ఆనందం, నువ్వు వచ్చావా నైనా. పలకడంలో తేడా తప్ప రాయడంలో తేడా ఉండదు కదా. వాల్మీకి రాయడంలో ఒకలాగే ఉంటుంది. ఏం రాశాడు? రామ తథా సత్యధృతి. రాముడు చాలా సత్యవంతుడయ్యా, సత్యము యందు ధృతి కలిగిన వాడు, సత్యమును పాటించాలనుకునేవాడు. కాబట్టి పెద్దల యొక్క ధర్మమును అనుస్మరిస్తూ రాముడు అడవికి వెళ్ళెను అంటే అర్థమే. నీవు కూడా పెద్దలని అనుస్మరిస్తూ, నువ్వు ఇందాక దాకా పలికేవే నాకు రాజ్యం అక్కర్లేదు అని, దాని మీద నువ్వు డిపెండ్ అయి ఉండాలి అని చెప్పినట్టే. సత్యం మీద నిలకడ ఉండాలి, ధర్మాన్ని ఆచరించాలి. ధర్మాన్ని ఆచరించాలంటే రాముడికి తప్ప నీకు రాజ్యం చెందదు, రాముడికే రాజ్యం. అలా చెప్పడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి రాముడిని ఉదాహరణ పెట్టుకుని రాముడు సత్యధృతిగా ధర్మమును పాటిస్తూ జాగ్రత్తగా అడవికి వెళ్ళను నాయన. ఆవిడ భరతుడు కూడా సత్యాన్ని నిలకడ చేసుకుంటూ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ రాముని కోసం ఎదురు చూడాలి, అంతే. రాజ్యం స్వీకరించడానికి వీల్లేదు. దశరథుని యొక్క మాటల్లో నా జగతు పితురాదేశం శశీ జ్యోత్స్నా విబోధిత. చంద్రుణ్ణి ఎలాగైతే వెన్నెల విడిచిపెట్టకుండా ఉంటుందో రాముణ్ణి ధర్మం ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టదు ఆయన. అంటే ఈ మాట భరతునికి కూడా అర్థమయ్యేది అని మనకి పెద్దలు తమ యొక్క దీనిలో చెప్తారు. వ్యాఖ్యానాల్లో కనిపించదు. పిత్రా భ్రాత్ర చతే దత్తం, ఇక్కడ తే దత్తం అని అంటాడు. ఇక్కడ తేకి తుభ్యంతే తవతే రెండు ఏర్పడతాయి. పిత్రా భ్రాత్ర, ఇప్పుడు నిజం, ఇది సత్యం. ఇందాకడది తవ, ఇప్పుడు తే తుభ్యం. ఎందువల్ల? పిత్ర తండ్రి నీ కొరకు ఇచ్చేయాలని సంకల్పించాడు. అన్నయ్య కూడా ఇది భరతుడికే ఇచ్చేయండి, నాకు అక్కర్లేదు అని వెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడ తండ్రి అన్నయ్య వీళ్ళిద్దరి అభిప్రాయం ప్రకారంగా తే దత్తం. తే దత్తం అంటే ఈ తే పదం భరతుడు ఎలా అన్వయించుకుంటే అలా అన్వయిస్తుంది. తే అంటే తవకి వర్తిస్తుంది, తే అంటే తుభ్యానికి వర్తిస్తుంది. ఇప్పుడు నీ ఇష్టం, నేను చెప్పే ధర్మం చెప్పా కదా, ఇంకా నీ ఇష్టం అన్నట్లుగా భరతుడు టెస్ట్ చేయడం ప్రారంభించాడు. మాటలతో పెద్దవాళ్ళ మాటలకు ఉండే విలువలు ఉంటాయి.
మామూలుగా సామాన్యంగా మాట్లాడే వాళ్ళ మాటలకి పెద్దవాడు ఒక్కడి మాట్లాడినా ఎంత విలువగా ఉంటుందో మనం గమనిస్తున్నాం కదా. అలాగా తే దత్తం రాజ్యం నిహతకంటకం. నిహతకంటకం అంటే ఇందులో ఏ తేడా ఉండదు. నీకు ఇచ్చారు కదా వాళ్ళిద్దరూ, ఏదో మళ్ళీ వేరే ఉద్దేశాలు పెట్టుకుని నువ్వు గనక తీసుకోకుండా ఏదో ఒక వేరే ప్రయత్నాలు వెళ్ళావు. నిహతకంటకం, ఏ వైపు నుంచి ఏ అడ్డంకి లేని రీతిలో నీకు ఇచ్చేశారు, ఇంకా నీ ఇష్టం. తద్భుంక్ష్వ అనుభవించు. ముదితామాత్య అమాత్యులంతా సంతోషించేటట్టుగా క్షిప్రం ఏవ అభిషేచయ వెంటనే నువ్వు పట్టాభిషేకం చేసుకో అన్నట్టు చాలా మృదువుగా చెప్పాడు. వశిష్ఠులకు ఉండేటువంటి ధార్మికమైనటువంటి స్థితిని బట్టి ఎలా చెప్పచ్చో అలా చెప్పాడు. సతాం ధర్మం అది, నీకు అయాచితంగా అందిన విధానం ఇది. అది పాటిస్తావా, ఇది పాటిస్తావా, ఏది పాటించినా మాకు సమ్మతమే, మేమంతా ఆనందిస్తాము అని వశిష్ఠుడు తన ఉపన్యాసాన్ని ముగించాడు. ఉదీచ్యాశ్చ ప్రతీచ్యాశ్చ దాక్షిణాత్యాశ్చ కేవలాః కోట్యపరాంతాః సాముద్రాః రత్నాన్యభిహరంతు తే. ప్రజల్లో కూడా అలాంటి ఒక ఉపద్రవం కూడా లేదు. నీవంటే రాముడు లాంటి వాడివే కాబట్టి నువ్వు పట్టాభిషేకం చేసుకుంటే 4 దిక్కుల్లో, ఉత్తర దిక్కులో, పడమర దిక్కులో, దక్షిణం దిక్కులో, తూర్పు దిక్కులో ఉండేవారందరూ కూడా నిన్ను రాజుగా, వారు సామంతులుగా వారు అంగీకరించి నీకు రకరకాల రత్నాలని కానుకల్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ సభలో అందరూ కూడా. కాబట్టి ప్రజల నుంచి ఏదైనా ఉపద్రవం వస్తుందేమో అనుకునే భయం కూడా నీకు లేదు. నువ్వు అనుకుంటే, నీకు మనసులో కోరిక ఉంటే రాజైపోవచ్చు అన్నట్టుగా చెప్పాడు. తచ్చుత్వా అది విన్నాడు. భరతో వాక్యం శోకేన అభిపరిప్లుత జగమనసారామం ధర్మజ్ఞో ధర్మకాంక్షయ. ఒకసారి విని శోకేన అభిపరిప్లుత, మళ్ళీ లోపల ఎక్కడో దిగి ఉన్న శోకం మళ్ళీ అలా పైకి వచ్చి కళ్ళల్లోకి వచ్చి కళ్ళు తడిసే. ఆ మాటల్లో కాస్త కళ్ళల్లో కొంచెం జీర కలిగింది. జగమనసారామం, మనస్సుతో రాముడి దాకా వెళ్ళిపోయాడు. అంటే రాముడిని స్మరించాడు. ఇలా ఎందుకు స్మరించుట అంటే, ఈ నువ్వు రాజ్యాన్ని అనుభవించు, రాజ్యం నీదే అన్న మాటలు ఇవి నాకు చెందేవి కావు, రాముడికి చెందవలసినవి అని అభిప్రాయం కాదు. మనకి వైష్ణవ సంప్రదాయంలో కానీ లేదా సాధారణంగా గురు పూజల కార్యక్రమంలో గురువుగారిని పెట్టి పాదపూజ చేస్తారు. సమాశ్రయణం కాగానే పాదపూజ ఉంటుంది. లేదు ఏదో గురు పూర్ణిమ నాడో వాళ్ళకి తోచిన రోజుల్లో వాళ్ళ గురు పూజ చేస్తుంటే ఆ గురువుగారు ఏం చేయాలి, వీరంతా నా శిష్యులు, నాకు పూజ చేస్తున్నారు, ధన్యాత్ములు అనుకోవడానికి వీల్లేదు. వారు అనుకోవాలంటే నమస్కారం చేస్తూ ఈ పూజ మా గురువు గారికి, ఈ పూజ, ఈ ఆరాధన మా గురువు గారికి, ఈ గౌరవం మా గురువు గారికి అంటూ జగామ మనసా గురువుని స్మరించారు. ఎందువల్ల తనకు జరిగే ఈ గౌరవం అంతా నాది కాదు, మా గురువు గారిది అని గనక భావించగలిగితే ఆ గురు పూజ సాఫల్యాన్ని పొందుతుంది. లేదా ఇదంతా నాకే, నేను ఎంత గొప్పవాడినో అనుకుంటే ఆ పూజ పూర్తి సాఫల్యాన్ని పొందదు. కాబట్టి ఇక్కడ భరతుడు నీదే రాజ్యం, నీదే అనుభవించును వశిష్ఠుడు అంటే వెంటనే జగామ మనసారామం. వశిష్ఠుడి మాటలు రాముడికి చెందుగాక, అంటే రాముడు అనుభవించుగాక, రాముడు రాజు అవ్వాలి, ఈ అభిప్రాయంతో జగామ మనసారామం రాముడిని స్మరించాడు. ధర్మజ్ఞ, ఎందువల్ల ధర్మం బాగా తెలిసినవాడు కావడం చేత. ధర్మకాంక్షయ, ధర్మం తెలిసి ఊరుకోవడం ఏం చేస్తాం, రాముడిదే అనుకోవడానికి లేదు. ధర్మకాంక్షయ, ఇది రాముడికే చెందాలనే కోరికతో ధర్మం తెలిసిన వాడై వశిష్ఠుడి యొక్క ఆదేశము నాకు కాదు, రాముడికి చెందుగాక, ఈ రాజ్యం యొక్క అనుభవము నాకు చెందకుండా ఉండుగాక, రాముడికే చెందుగాక అనే అభిప్రాయంతో ఉన్నాడు. ఇది భరతుని యొక్క చాలా ఉదాత్తమైనటువంటి స్థితి అని ఊరుకోల. స బాష్పకలయావాచ కలహం సస్వరో యువ విలలాప సభా మధ్యే జగర్హే చ పురోహితం. కానీ తన మనస్సులో అయితే రాముడికి చెందుగాక అనుకున్నాడు. కానీ సభలో అందరికీ ఇది భరతుడికే అని వశిష్ఠుడు చెప్పాడు అని కదా. కాబట్టి ఇది తాను పొందుతున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళందరి హృదయంలో భరతుడే రాజు కాబోతున్నాడు అనే అభిప్రాయం ఉంది. కాబట్టి ఆ అభిప్రాయానికి ప్రాయశ్చిత్తమా అన్నట్లుగా కళ్ళ నీళ్లు గట్లు తెంచుకుని నీళ్లు కారుతుంటే వాక్కుతో కలహం సస్వర
చిన్నగా బొంగురుపోయిన గద్గదమైనటువంటి గొంతు. ఎప్పుడైతే నిజమైన దుఃఖం కలుగుతుందో గొంతు గద్గదమవుతుంది. గొంతు గద్గదం కాకుండా దుఃఖంతో నటించేవాడు చాలా మందిలో కనిపిస్తారు. ఎప్పుడైతే సరైనటువంటి దుఃఖం కలిగితే బద్ధేన అంజలిన నతేన శిరస గాత్రై సరోమోద్గమై కంఠేన స్వర గద్గదేన ఖచ్చితంగా ఆ గద్గదం ఏర్పడుతుంది. ఆ గద్గదం ఏర్పడింది అని చెప్పి కలహంస స్వర చిన్నగా హంస కలహంస చిన్నగా కూసినట్టుగా కూస్తూ యువా మంచి యువకుడు కదా, అన్ని అనుభవించవలసినటువంటి వాడు, పైగా ధార్మికంగా ధర్మంగా అందరూ అంగీకరించి తన వద్దకు ఇంత సుఖాన్ని వస్తుంటే యువకుడైన వాడు ఎవరైనా వదిలేస్తాడు? వదిలేడు. యువకుడైన వాడు ఎవరన్నా ఏడుస్తారా? ఏడవడు. పెద్దవాళ్ళకైతే గుండెలు బలహీన పడతాయి కాబట్టి నరాల్లో ఉండే రక్త ప్రసారం వల్ల చిన్న అంశం కూడా ఎక్కువ కష్టాన్ని కలిగించవచ్చు కాదు. కొంచెం యువకులుగా ఉన్న వాళ్ళకి అంత చెలింపు ఉండదు కదా. కానీ ఇక్కడ విలలాప సభా మధ్యే జగర్హే చ పురోహితం. విలలాప సభా మధ్యే, సభ అంటే మామూలు సభ కాదు, రాజ్యమంతా అక్కడ ఉన్నది. రాజ్య ప్రతినిధులంతా ఉంటే ఆ సభలో ఘోఘోరున ఏడ్చారు. విలలాప బాగా ఏడ్చను సభా మధ్యే, సభలో. అంటే ఆ పాపం పరిహారం అయ్యేటట్టుగా, నేను రాజు అనుకునే నీ భావమంతా తీరేటట్టుగా ఏడ్చాను. ఎలాగా? జగర్హే చ పురోహితం. వశిష్ఠుణ్ణి జగర్హే అంటే నిందించదు, అనాదరించను అంటారు. అనాదరించను, నిందించను అనకూడదు, అనాదరించను. అంటే నీ మాటని నేను తిరస్కరించుతున్నాను అంటే వద్దు, ఇలా మాట్లాడకండి మీరు, పెద్దవాళ్ళ ఇలా మాట్లాడతారేమిటి అన్న స్థితిలో వశిష్ఠుడికే చూశాడు. జగర్హే చ పురోహితం. రెండక్కడ యువకుడైన వాడు, సంయమనం పాటించవలసినటువంటి వాడు అంత సభలో ఏడ్చాడు. ఇది అతని యొక్క స్థితి. జగర్హే చ పురోహితం. అంత గొప్పవాడైనటువంటి వశిష్ఠుడిని సైతం మీరు తప్పు చేస్తున్నారండి అనగలిగేంత ధర్మనిష్టతో ఉన్నాడు భద్రుడు. అది భద్రుడు గొప్పతనం. చరిత బ్రహ్మచర్యస్య విద్యాస్నాతస్య ధీమతః ధర్మే ప్రయతమానస్య కో రాజ్యం మద్విధో హరేత్. వశిష్ఠుణ్ణి ప్రశ్నిస్తున్నాడు. ఎవరైనా సరే సరైనటువంటి బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించిన, బ్రహ్మచర్యం అంటే చిన్నప్పటి నుండి వివాహం అయ్యేంత వరకు కూడా ఏ స్థితిని ఎలా పాటించాలో అలా జాగ్రత్తగా ధర్మాన్ని పాటించిన వారు ఎవరైనా సరే, విద్యాస్నాతస్య బ్రహ్మచర్యం పూర్తయిన తర్వాత విద్యాభ్యాసాన్ని ముగించుకుని నువ్వు స్నాతకుడు అయినావు అని ఆచార్యుల చేత అభినందించబడి ఆశీర్వదించబడ్డ వ్యక్తి ధీమతః బుద్ధిమంతుడవుతాడు. అంటే చదువుకునేటప్పుడు ఎలా ఉండాలో అలా ఉండి, చదువుకున్న తర్వాత చదువుని పూర్తిగా వంట పట్టించుకున్నవాడు ఎవడైనా సరే, అంతేకాదు వంట పట్టించుకున్నవాడు ఆచరించకపోవచ్చు, ఆచరించడానికి సిద్ధపడ్డవాడు అంటే అధ్యయనము చేయుట, దాన్ని బుద్ధిలోకి ఉండేటట్టుగా అభినివేశంగా పొందుట, దాన్ని ఆచరించుట. ఆచినోతి శాస్త్రార్థాన్ ఆచారే స్థాపయత్యపి స్వయం ఆచరతే యస్మాత్ తస్మాద్ ఆచార్య ఉచ్యతే. ఇది నియమం. అంటే చదువుకోవాలి, చదువు బాగా అర్థం కావాలి, అర్థమైన దాన్ని పాటించాలి. ఇలా పాటిస్తే వాడి మంచి గురువు అని అంటారు కదా. ఈ మూడు విశేషణాలు చెప్పి ధర్మే ప్రయతమానస్య, ధర్మాన్ని ఆచరించాలి అనుకునేటువంటి వాడు ఎవడైనా సరే ఈ రాజ్యాన్ని స్వీకరిస్తాడా? వశిష్ఠ నువ్వు చెప్పు అని. నేను ఇప్పటిదాకా బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాను, విద్యాస్నాతకున్నయ్యా, ధర్మాన్ని పాటించాలనుకుంటున్నాను, అలాంటి వాడిని ఈ రాజ్యాన్ని స్వీకరిస్తానా అంటే స్వీకరించడానికి వీలు లేదన్నమాట. ఎందువల్ల? నాకంటే పెద్దవాడు జ్యేష్ఠుడు ఉన్నాడు కాబట్టి నాకు చెందదిది. కథం దశరథాజ్యాత భవేత్ రాజ్యాపహారక. నీవు చెప్పావు ఇందాక, మీ నాన్నగారు ధర్మాన్ని పాటిస్తూ స్వర్గానికి వెళ్ళారని చెప్పావు. నాన్నగారు ధర్మాన్ని పాటించారు, మా అన్నగారు శతాం ధర్మ మనుస్మరన్ అని చెప్పావు. అన్నయ్య ధర్మాన్ని పాటిస్తూ వెళ్ళారు. అలాగే దశరథునికి కుమారుడనై పుట్టి రామునికి తమ్ముడనై ఉన్న నేను కథం దశరథాజ్యాత భవేత్ రాజ్యాపహారక, ఈ రాజ్యాన్ని దొంగిలిస్తానా అన్న. దొంగిలించడం కాదు, కానీ తన ఉద్దేశంలో దొంగిలించడమే. కారణం రామునిది అయిన రాజ్యం ఇది, రాముని రాజ్యం కాకుండా ఇది నాది అని కానీ ఎప్పుడైతే అనుకుంటానో పరుల సొమ్ము అనుకోవడమే కదా దొంగతనం. అది నాది అనుకుంటే కనుక దొంగతనం. ఇక్కడ ఆ దొంగతనాన్ని ఎవడైనా చేస్తాడా? దశరథునికి పుట్టినవాడు ఎవడైనా చేస్తాడా?
అక్కడ దశరథుడు ఎంత గొప్పవాడో భరతుని యొక్క అభిప్రాయంలో తెలుస్తుంది. అంత గొప్పవాడు దశరథుడు. రాజ్యంచ అహంచ రామస్య ధర్మం వక్తుమిహారహసి. ఇక్కడ చాలా అందమైన పదంగా తీసుకుని గోవిందరాజస్వామి చాలా పెద్ద వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. ఇది నిన్న మనం కొంతసేపు పారతంత్ర్యం ఎలా ఉంటుందో, ఒక వస్తువు ఎలాగైతే యజమాని చెప్పినట్టు వింటుందో, ఈ పుస్తకం నేను చెప్పినట్టు వింటుంది. అది తనకి తానుగా పేజీలు తిప్పుకోవడం, తనకి తానుగా వెళ్ళిపోవడం జరగదు. నేను ఎలా చెప్తే ఎలా వింటుంది కదా, అలాగా ఒక వస్తువు ఎట్లా ఉంటుందో నేను అంతే పారతంత్ర్యాన్ని పొందినవాడిని చెప్పడం కోసం అహంచ రాజ్యంచ, రాజ్యమెంతో నేనంత. నువ్వు నన్ను రాజ్యం పరిపాలించమంటున్నావు కదా వశిష్ఠ, రాజ్యాన్ని నన్ను పరిపాలించమని చెప్పావు. ఓ రాజ్యమా భరతుని పాలించు అని చెప్పావా? ఎందుకు చెప్పలా? అదేం పాలిస్తుందయ్యా, అది అచేతనం కదా అంటావు కదా. నేను అచేతనం. ఎందువల్ల? నాకు స్వామి రాముడైనప్పుడు, స్వామి అంటే యజమాని అంటే, యజమాని చెప్పకుండా ఏ పని సొత్తు చెయ్యదు కదా. స్వామి సొత్తు అంటారు. స్వామి అంటే యజమాని, సొత్తు అంటే వస్తువు అంట. నేను ఎలాగైతే రాజ్యం ఒక అచేతనమైన వస్తువో, నేను నాకు అది వస్తువులా కనిపిస్తుంది కదా. రాముడికి నేను రాజ్యము సమానమే. నేనెంతో రాజ్యమంత, రాజ్యమంతో లేదంట. అంటే ఏంటి? ఇద్దరం అచేతనములమే. అంటే మా ఇద్దరికి స్వామి రాముడే అని చెప్పడం. రాజ్యంచ అహంచ రామస్య, రామునికి సంబంధించిన వాళ్ళము. ధర్మం వక్తుమిహారహసి. ఇప్పటిదాకా మీరు చెప్పింది ధర్మం కాదు వశిష్ఠ, ఇప్పుడు ధర్మం చెప్పు. నిజమేనా? ఇది అనొచ్చా? నువ్వు నన్ను రాజ్యం తీసుకో, నీవే అనుభవించు అనవచ్చునా అని జగర్హేచ పురోహితం. ఇక్కడికి అన్వయం పైన ఉండే మాట ఇక్కడ దాకా అని భరతుడు వశిష్ఠుని జగర్హే అనాదరించను. అంటే ఇందాకన నువ్వు చెప్పినది ఏదైతే ఉన్నదో అది అధర్మము. ఏది ధర్మం? నీవు రాజ్యము కూడా రామునకే చెందినవాళ్ళు భరత. నీ మనస్సులో కనుక రాజ్యం తీసుకోవాలని ఉంటే కనుక అభిప్రాయం మానుకో. రాముడిదే రాజ్యం, నీవు రాజు కావడానికి వీల్లేదు అని చెప్పాలి. అలా చెప్పకుండా నీవే రాజ్యాన్ని పొందు అన్నదే ధర్మం కదా, అధర్మం కదా. కడ్ధర్మం వక్తుమిహారహసి. ఇప్పుడు నిజం చెప్పాలి. ఇప్పటిదాకా చెప్పింది వేరు, ఇప్పుడు నిజం చెప్పు. ఇలా అనొచ్చా అన్న అంటే అర్థం అందరికీ అర్థమవుతుంది భరతుని యొక్క అభిప్రాయం. ఇంకా తన యొక్క మాటకి మరింత బలాన్ని సమకూరుస్తూ జ్యేష్ఠ శ్రేష్ఠ ధర్మాత్మ దిలీప నహుషోపమ లబ్ధుమర్హతి కాకుత్స్థ రాజ్యం దశరథో యథా. జ్యేష్ఠుడు పెద్దవాడు, ధర్మాన్ని పట్టి పెద్దవాడు. ఒక్కోసారి పెద్దవాడే అయినప్పటికీ కూడా తను చేతగానివాడు ఉంటాడు. అంటే వెర్రివాడు, మైండ్ ఎదగనివాడు, లేదా వికలాంగుడైనవాడు, లేకపోతే ఒక ఉన్మత్తుడైనవాడు, లేదా దుర్గుణములు కలిగినవాడు అయి ఉంటాడు. జ్యేష్ఠుడైనంత మాత్రాన రాజ్యం రాదు. జ్యేష్ఠుడైన వాడు శ్రేష్ఠుడు కూడా కాదు. కానీ ఇక్కడ భర్తలు ఏమంటున్నాడు? జ్యేష్ఠ. ఒక ప్రమాణం చెప్పాడు. రెండవది శ్రేష్ఠ. శ్రేయసి స్థిత శ్రేష్ఠ. శ్రేయస్సు యందు నిలకడగా ఉండగలిగేవాడు రాముడు. జ్యేష్ఠుడైన వాడు, శ్రేష్ఠుడైన వాడు, అంతకు మించిన ధర్మాత్మ. ధర్మము బాగా తెలిసిన శ్రేష్ఠుడంటేనే ధర్మం తెలిసినవాడు కావచ్చు. కానీ ధర్మాత్మ, ధర్మమే తానైన వాడు. ఆత్మశబ్దమునకు మనస్సని, బుద్ధి అని, శరీరమని, జీవుడని అర్థం. సంస్కృతంలో ఆత్మ అనే పదం ఇన్ని అర్థాలు వస్తాయి. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మని అంటారు. గుణాత్మని అంటే గుణము ఆత్మగా కలిగిన వాడు అర్థం కాదు, గుణములన్నీ సాకారమైన వాడ అర్థం. ఆత్మశబ్దానికి అక్కడ శరీరము అని అర్థం. అలాగే సందర్భాన్ని బట్టి అర్థం చెప్పాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ధర్మాత్మ, రూపెత్తిన ధర్మమాయన. ధర్మం అంటే ఆయనే. కాబట్టి దిలీప నహుషోపమ. దిలీపుడు ఎంత గొప్ప రాజో సూర్యవంశులలో అంత గొప్పవాడు. చంద్రవంశ మహారాజులలో నహుషుడు ఎంత గొప్పవాడో మా రాముడు అంత గొప్పవాడు. రెండు రాజ్యాలే అప్పుడు ఉండేది. రెండు వంశాలు, గొప్ప వంశాలు, సూర్యవంశం, చంద్రవంశం. దీనికి పుట్టిన పిల్లలే అన్ని రాజ్యములు కూడా, అన్ని వంశములు కూడా. కాబట్టి ఆ వంశంలో దిలీపుడు ఎంతవాడో, ఈ వంశంలో నహుషుడు ఎంతవాడో. దిలీప నహుషోపమ లబ్ధుమర్హతి కాకుత్స్థ. అలాంటి కాకుత్స్థుడు ఈ రాజ్యమును పొందడానికి అర్హుడు. కాకుత్స్థ అనే పదమే చాలా గొప్ప పదం. అంటే అర్థం, వీరి వంశంలో, ఈ సూర్యవంశంలో
కకుత్స్థుడు అనే ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన పేరు కకుత్స్థుడు కాదు, వేరే పేరేదో ఉంది మనకి, ధర్మవర్ధనుడనో ఏదో పేరు. ఆ మహారాజు సమయంలో ఒక పెద్ద దేవాసుర సంగ్రామం జరిగింది. దేవాసుర సంగ్రామం జరిగినప్పుడు దేవేంద్రుడు శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రార్థన, అయోధ్య రాజు అయినటువంటి ఈ ధర్మవర్ధనుణ్ణి ఆశ్రయించాడు. నీవు వచ్చి మా ఉపద్రవాన్ని తొలగించాలి. అప్పట్లో దేవతలకి ఇబ్బంది కలిగిన సూర్యవంశం వాడు వెళ్ళేవాడు. దశరథ అంటే అర్థం అదే, దశసు దిక్షు అప్రతిగత రథగతి యస్య సహా దశరథ. 10 దిక్కులకు రథం వెళ్ళేది దశరథుని యొక్క. అంటే ఇటు అటు కాదు, పైకి కిందకి కూడా రథాన్ని వెళ్ళగలిగేటట్లు గొప్ప మహిమ కలిగిన వాడు దశరథుడు. అంటే సూర్యవంశరాజులంతా ఇలా ఉండేవాడు. ఆ సమయంలో ఏం చేయాలో తెలియలా. ఈ ధర్మవర్ధనుడు శ్రీ మహావిష్ణుడు ప్రార్థన చేశాడు, ఇంత గొప్ప యుద్ధంలో నేను వెళ్ళి మాటిస్తాను, ఇంద్రుడు చెప్పాడు కాబట్టి నేను వెళ్ళి యుద్ధంలో జయించలేకపోతే ఇంద్రుణ్ణి జయించకుండా ఉన్నటువంటి స్థితి వల్ల లోకములకు నా వల్ల అపకారం కలుగుతుంది కదా అని ప్రార్థన చేస్తే ఆయన అన్నాడు, నేను నీలో ఉంటా, నిన్ను పూర్తిగా ఆవహిస్తా, కాబట్టి నీవేం భయం లేదయ్యా, నువ్వు అద్భుతమైనటువంటి ఒక వాహనాన్ని ఎక్కి, ఉత్తమమైన వాహనాన్ని ఎక్కి నువ్వు యుద్ధానికి వెళ్ళు అని శ్రీ మహావిష్ణువు ఆజ్ఞాపించాడు. అని శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ వ్యక్తిలో ఆవాహన పొందాడు, ఆవేశ అవతారమయ్యాడు ఈ ధర్మవర్ధన మహారాజు. అప్పుడు దేవేంద్రుడితో అన్నాడు, నాకు ఉత్తమమైన వాహనం కావాలి, ఇప్పటిదాకా ఎవరూ ఎక్కని వాహనం కావాలి, ఇది భగవదాజ్ఞ అని చెప్పాడు. అప్పుడు ఇంద్రుడు ఒక దున్నపోతులా ఒక మదించినటువంటి యుద్ధంలోకి వెళ్ళగలిగేటువంటి ఒక పరాక్రమం కలిగిన, బలము కలిగిన, ఉన్మత్తమైనటువంటి ఒక వృషములా తాను మారాడు, కకుత్స్థ. అలా మారితే దాని యొక్క మూపురం మీద ఈయన కూర్చుని యుద్ధం చేశాడు. కాబట్టి కకుత్స్థుడుగా అంటే ఒక కకుత్తుగా ఒక ఎద్దు యొక్క మూపురంగా మారిన, ఎద్దుగా మారిన వాడు ఇంద్రుడైతే ఆ ఇంద్రుని అధిరోహించి జయించిన వాడు శ్రీ మహావిష్ణువు. కాబట్టి కాకుత్స్థ అంటే ఎవరు? శ్రీ మహావిష్ణువు అర్థం. అంటే మా వంశంలో శ్రీ మహావిష్ణువు ఆవేశావతారం అవుతుందయ్యా, అలాంటి వాడు రాముడు. భవేత్ లబ్ధుమర్హతి కాకుత్స్థ. అంటే మా వంశం అందరిలో కూడా భగవంతుని యొక్క ఆవేశాన్ని పూర్తిగా పొందిన కకుత్సుడు ఎంత గొప్పవాడో నా రాముడు అంత గొప్పవాడు అని చెప్పడానికి ఈ పదాన్ని ప్రయోగిస్తారు. కాబట్టి లబ్ధుమర్హతి ఏదో ఇంకొకటి ఏదో చెప్పచ్చు, అది చెప్పండి. కాకుత్స్థ అంటే కకుత్తు, ఎద్దు ఊపురం మీద స్థహ కూర్చుని యుద్ధాన్ని చేసినవాడు కాబట్టి కాకుత్స్థుడు, కకుత్స్థుడు అని పేరు. ఆయన నుండి వంశం ఏర్పడింది కాబట్టి కాకుత్స్థ వంశం. నిజానికి సూర్యవంశం తర్వాత, సూర్యుడి తర్వాత వైవస్వత వంశం అన్నారు, ఆయన గొప్పవాడు. ఆ తర్వాత ఇక్ష్వాకు పుట్టాడు, ఆయన ఇంకా గొప్పవాడు, ఇక్కడ ఇక్ష్వాకు వంశం అన్నారు. ఆయన వంశంలో కకుత్స్థుడు పుట్టాడు, కకుత్స్థ వంశం అన్నారు. కకుత్స్థ వంశంలో తర్వాత ఏ రఘుమహారాజు పుడితే రాఘవ వంశం అంటారు. వ్యక్తులు రాజులలో ఉండేటువంటి ఔన్నత్యాన్ని బట్టి అక్కడ నుండి మళ్ళీ శకం ప్రారంభమైనట్లుగా వారి పేరుతో వారంతా పాటించబడతారు. రాముడు కాకుత్స్థుడే, భరతుడు కాకుత్స్థుడే, వ్రత కాకుత్స్థులే అయినా ఇతను చెప్పడం లబ్ధు మర్హతి కాకుత్స్థ. అది భగవంతుని యొక్క రూపమైనటువంటి వాడు రాముడు. కాబట్టి రాజ్యం దశరథో యథ, దశరథుడు ఎలాగైతే రాజ్యాన్ని చేశాడో మా అన్నగారు మాత్రమే రాజ్యాన్ని చేయగలరు. అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యం కుర్యాం పాపమహం యది ఇక్ష్వాకూణామహల్లోకే భవేయం కులపాంసనః. ఒక చిన్న కోరికతో కానీ, చిన్న స్వార్థంతో కానీ, లేదా మా అమ్మ చెప్పింది బాగుండదు, మీరంతా బతికిలాడుతున్నారు బాగుండదు, మీ మాట తిరస్కరించడం తప్పవుతుంది అనుకుని సామాన్య ధర్మాలని పట్టుకుని విశేష ధర్మాన్ని పక్కన పెడితే అనార్య దుష్టం, తప్పు చేసిన వాడిని కానా నేను. కాబట్టి అస్వర్గ్యం, అది నాకేమన్నా పరలోకాన్ని కలిగిస్తుందా? కాబట్టి తప్పిది. కుర్యాం పాపమహం ఇది. ఒకవేళ గనక నీ ఒత్తిడికి గురయ్యి కానీ, లేదా మనసులో చిన్న స్వార్థం పెరిగి కానీ రాజ్యాన్ని తీసుకుంటే ఇక్ష్వాకూణామహల్లోకే, ఇక్ష్వాకు వంశంలో ఉండే రాజులందరికీ కూడా నేను భవేయం కులపాంసనః, ఈ వంశాన్ని నాశనం చేసిన వాడిని కానా. ఇప్పటిదాకా ఇలాంటి ఇబ్బంది రాలా ఈ వంశానికి, నా వల్ల ఇలాంటి వంశానికి కళంకం రావడం క్షేమమేనా? చెప్పు. ధర్మం వక్తుమిహార్హసి, ఇప్పుడు చెప్పు అన్నట్టుగా ఆ వాక్యం ఎక్కడికక్కడ అన్వయించుకుంటూ వెళ్ళాలి, ప్రతి శ్లోకానికి అన్వయించుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇక్కడ యద్ధి మాత్రా కృతం పాపం నాహం తదపి రోచయే ఇహస్థావన దుర్గస్థం నమస్యామి కృతాంజలి.
ఎద్ధి మాత్రామృతం పాపం. ఇప్పటికే మా అమ్మగారు చిన్న తప్పు చేసేసారు. నాహం తదపి రోచయే. అమ్మ చేసింది కూడా తప్పు అని సభాముఖంగా చెప్తున్నారు. మా అమ్మగారు అడిగినటువంటి కోరిక ఏదైతే ఉందో నిజానికి ఆవిడ వైపు అది నిజమే, ధర్మమే కావచ్చు, కానీ ఆవిడ కోరిక ఆవిడది, కానీ ఇది తప్పని నిరూపిస్తున్నా సభ. ఇంత సభలో చెప్పడం కదా, ఇందాకనే అనుకున్నాం, ఒక్కొక్క దగ్గర మాట్లాడే మాట చాలా విలువైన మాట రికార్డెడ్ అవుతుంది, స్థిరమవుతుంది. ఇక్కడ మా అమ్మ కూడా తప్పు చేసినట్టే లెక్క. ఇహస్థ, ఇక్కడ నుండే వనదుర్గస్థం, వనంలో ఉండే రాముడికి నమస్యామి కృతాంజలి, ఇక్కడి నుంచే నమస్కారం చేస్తున్నా. ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ రాముడికి నమస్కారం చేస్తూ రాముణ్ణి మళ్ళీ ఇక్కడికి తీసుకురావడం కానీ, లేదా రాముని వెంట నేను వెళ్ళడం కానీ జరుగుతుంది తప్ప రాజ్యాన్ని అయితే స్వీకరించను. రామమేవానుగచ్చామి రాజా సద్విపదాంబర త్రయాణామపి లోకానాం రాజ్యమర్హతి రాఘవ. ఎంత గొప్పవాడంటే రాముడు, రాముణ్ణే అనుసరిస్తా, నేను అడవికి వెళ్ళిపోతా. సద్విపదాంబర, రెండు కాళ్ళు కలిగిన వారందరిలో శ్రేష్ఠుడు, అంటే మనుష్యులందరిలో శ్రేష్ఠుడు. తిరియక్కు, మనుష్య, దేవ, స్థావర, ఈ 4 జాతులు. ఈ 4 దేవ, స్థావర పక్కన పెడతారు. ధర్మాలు పాటించవలసినవి ఎవరు ఉంటే మనుష్యులు ధర్మం తప్పకుండా ఉంటే తిరియక్కులు బాగుంటాయి. తిరియక్కులు ధర్మం తప్పే అవకాశం ప్రకృతి కంటే, వాడి సహజ గుణానికంటే అవి ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ పాటించవు, ఎక్కువగా స్వార్థాలకి వెళ్ళవు. జంతువులు ఎప్పుడు వాడికి ఏది ప్రకృతి ధర్మమో దాన్ని పాటిస్తాయి. మనిషి ఒక్కడే ధర్మాన్ని తప్పినా ధర్మాన్ని ఆచరించిన. ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరికే క్షేమం కలగాలి అని వేదం కోరుకుంటుంది. చెన్నో అస్తు ద్విపదే శంచతుష్పదే. 2 కాళ్ళ వాళ్ళకి 4 కాళ్ళ వాళ్ళకి క్షేమం కలుగ్గా అంటే స్థావరాలకి దేవతలకి అక్కర్లేదా వేదానికి అంటే అక్కర్లే. అవి ప్రకృతిని యొక్క నియమానుసారంగా బతుకుతాయి. ఈ 2 తప్పే ప్రమాదం. కాబట్టి ఈ 2కే క్షేమం కలగాలంటే సరైన బుద్ధి కలగాలి. చెన్నో అస్తు ద్విపదే, 2 కాళ్ళ వాళ్ళకి. కాబట్టి ఇక్కడ ద్విపదాంబర, ధర్మాన్ని పాటించవలసినటువంటి 2 కాళ్ళ ఈ జాతిలో రాముడు చాలా గొప్పవాడు అని చెప్పాడు. చెప్పి త్రయాణామపి లోకానాం, కేవలం ఇక్కడ మాత్రమే కాదు, రాముడు 3 లోకములను కూడా పాలించడానికి యోగ్యమైనటువంటి వాడు రాముడు. తద్వాక్యం ధర్మ సంయుక్తం, ఆ వాక్యాన్ని విన్నారంట. శ్రుత్వా సర్వే సభాసద హర్షాన్ముచురశ్రూని రామే నిహితతే చేతసః. ఆ మాట వినేటప్పటికీ అందరికీ, సభలో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆనందంగా కన్నీళ్లు కార్చారు. ఏడుస్తూ బాధపడ్డం కాదు, ఆనందంతో కళ్ళ నీళ్లు అశ్రూని ముముచుహు విడిచిపెట్టారు. ఎలాగా? రామే నిహిత చేతసః. ఎంత గొప్పవాడు కాకపోతే ఇంత రాజ్యం కోసం ఇంత చర్చ జరుగుతుంది. అబ్బా ఎంత గొప్పవాడు రాము అని వాళ్ళంతా రాముని యందు మనస్సు నిమగ్నం చేసిన వారే అంత ఆనందంగా బాధపడ్డారు. ఆనందంగా బాధపడ్డారు అంటే అర్థం ఆనందాశ్రుడు లాంచారు. యదిత్వార్యంద శక్ష్యామి వినివర్తయుతుం వనాత్ వనే తత్రైవ వక్ష్యామి యథార్యో లక్ష్మణస్తథా. ఇప్పుడు వెళతా అడవికి, రాముణ్ణి తీసుకొద్దాం, నేను చాలా ప్రయత్నం చేస్తా. నా ప్రయత్నం గనక ఫలించకపోతే, రాముడు తిరిగి రాను అంటే గనక మీరంతా నన్ను మన్నించండి, నేను కూడా లక్ష్మణుడిలా రాముని వెంట వెళ్ళిపోతా అని చెప్పాడు. చెప్పి సర్వోపాయంతు వర్తిష్యే, అలాగే ఒక నోటి మాటగా అన్నాం, సర్వోపాయంతు వర్తిష్యే. ఎన్ని రకాల ఉపాయాలు ఉంటే అన్ని రకాల ఉపాయాలు పాటిస్తా అని ఇక్కడ అన్నాడు కదా, అక్కడ చేస్తాడు ఆ పని చిత్రకూటంలో భరతుడు. అంటే సామ, దాన, భేద, దండ, ఇవి కదా ఉపాయాలు. అంటే సామ మంచిగా చెప్పుట, భేద నువ్వు చేస్తున్న పని తప్పవుతుంది, దీనివల్ల లోకానికి ఉపద్రవం కలుగుతుంది, రాముడికే హెచ్చరించేటట్టుగా మాట్లాడు. సామ దాన, దాన అంటే ఆయన ఆనందపరచడానికి ఏవో కొన్ని మాటలు చెప్పుట, భేదం కలిగించుట. దండము అంటే నేనే ఇక్కడ రాజోపవేశం చేస్తా, నేను ఇంక చనిపోతా, నువ్వు రాకపోతే నేను ఊరుకోను అన్నట్టుగా చేయి. దండం అంటే ఆ వ్యక్తికి దండం చేయడం కాదు, శిక్షను తాను అనుభవించేటట్టుగా కాదు. కాబట్టి అన్ని ఉపాయములతో రాముణ్ణి వెనక్కి తీసుకురావడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తా చెప్పడానికి సర్వోపాయంతు వర్తిష్యే. 4 ఉపాయాలు పాటిస్తాను అందరిలో చెప్తున్నాడు. వినివర్తయుతుం బలాత్, భయం బలాత్కారంగా రాముడు తీసుకొచ్చేద్దాం. రాముడు వినడు, అయినా బలాత్కారంగా తీసుకొద్దాడు రాముణ్ణి.
సమక్షమార్య మిశ్రాణం సాధూనాం గుణవర్తినాం. నేను ఒక్కడినే ఆ పని చేయను. సమక్షం, మీ అందరి సమక్షంలో అంటే అర్థం ఏంటి? నేనే కాదు, మీరంతా రావాలి. మీరు ఒకవేళ నా మాట వినకపోయినా మీరు పెద్దలంతా మీరు ఉంటారు కాబట్టి మీ మాటన్నా విని నా మాటకి లొంగి వస్తే అందరం తరించిన వాడు అవుతాం కదా. కాబట్టి మీరంతా బయలుదేరారు. ఇప్పటికే మరి ఇప్పటికి బయలుదేరడం కష్టం కదా అని అంటారేమో. విష్ఠి కర్మ అంతికా సర్వే మార్గశోధక రక్షకా ప్రస్థాపితా మయా పూర్వం యాత్రాపి మమ రోచతే. చాలా తెలివిగా రాజు కాకుండా ఎంత రాజ్య తంత్రాన్ని అవలంబించాడో ఈ మాటలు తెలుసుకో. ఇప్పటికిప్పుడు బయలుదేరడం మాటలు అంటారేమో మీరు. ఇప్పటికే ఇంతకు ముందే నేను మన వాళ్ళకి ఆజ్ఞాపించాను. విష్ఠి కర్మాంతిక. విష్ఠి కర్మాంతిక అంటే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి నువ్వు ఎలా ఆజ్ఞాపించావు? నీ ఇష్టమైన రాజు కాదు కదా. నువ్వు ఒక వ్యక్తికి పని చెప్పాలి అంటే డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా. నువ్వు బావి తవ్వురా, బావి తవ్వితే నీకు 100 వరహాలు అని చెప్పాలి. రోడ్డు వేయరా, వేసిన వాళ్ళందరికీ 1000 వరహాలని చెప్పాలి. వీళ్ళంతా మరి నువ్వు రాజు కాకుండా వీళ్ళందరికీ ఆజ్ఞాపించి డబ్బులు ఎలా ఇస్తావు అడుగుతారేమో. విష్ఠి కర్మాంతిక. విష్ఠి కర్మాంతిక అంటే వెట్టి చాకిరి చేసేవాళ్ళు అర్థం. స్వచ్ఛంద సేవకులు అర్థం. అంటే ఆ మాటకి చిన్న ఇబ్బంది ఉంటుంది అనుకోండి. స్వచ్ఛంద సేవకులు అంటే డబ్బులు తీసుకోకుండా సేవ చేయడమే లక్ష్యముగా కలిగిన వారు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పని అంతా వీళ్ళు చేశారే, వీళ్ళకి నేను పైసా ఇవ్వాల. కేవలం రాముణ్ణి తీసుకురావడానికి మార్గం వేద్దాము, మనం వెళదామంటే వీళ్ళంతా ఈ పనింతా చేశారు ఆల్రెడీ. మీకు తెలియదేమో, ఇక్కడ నుండి గంగ దాకా రాజమార్గము వేసేశారు. ఎందువల్ల? నేను డబ్బులు ఇస్తే వేసిన వాడు కాదు సుమా. విష్ఠి కర్మ అంతిక. విష్ఠి పదమే తెలుగులో వెట్టి చాకిరి. డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఉచితముగా చేశారు. నా మాటకి కట్టుబడి కాదు, నా మాట మీద ప్రేమ ఉంచి రాముని మీద భక్తి ఉంచి ఇంత పని చేసేశారు. మీరేం కంగారు పడక్కల్లా. అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు యాత్రకి. మీరు వెళ్ళి రథాల్లో కూర్చుంటే సార్ అలా సిద్ధం చేశానయ్యా. అన్ని రథాలు సిద్ధమయ్యాయి, మీరు బయలుదేరడమే దుర్వాయి అన్నట్లుగా చెప్పాడు. విష్ఠికరం ఈ రకంగా చెప్పాను అని. ఏవ ముక్త్వాతు ధర్మాత్మ. ఇప్పుడు ఈ ధర్మాత్మ అని ఎవరంటారు? వాల్మీకి అంటారు. రాముణ్ణి భరతుడు ధర్మాత్మ అంటే వాల్మీకి భరతుడు అంటాడు. ఇలా చెప్పాడయ్యా భరతుడు ఎంత ధర్మాత్ముడు కదా. ఈ మాట మన కోసం చెప్పిన మాట. ఏవ ముక్త్వాతు ధర్మాత్మ భరత భ్రాతృవత్సల. అన్న మీద చాలా ప్రేమ కలిగిన వాడు, ధర్మమే రూపమైన వాడు ఆయన భరతుడు ఇలా మాట్లాడి సమీపస్థముపాచేదం సుమంత్రం మంత్రకోవిదం. పక్కనే సుమంత్రుడు మంత్రకోవిదం. చాలా మంత్రం చేయడంలో అంటే ఆలోచన ఉపాయాన్ని పన్నడంలో చాలా నేర్పర్యాలి. ఎందువల్ల చాలా కాలంగా ఉన్నాడు కాబట్టి రాజులలో ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న మలుపులు మెలికలు అని తెలిసినవాడు. మంత్రకోవిదం. ఒకసారి సుమంత్రుడికి తిరిగి తూర్ణముద్ధాయ గచ్చత్వం సుమంత్ర మమ శాసనాత్ యాత్రాజ్ఞాపయ క్షిప్రం బలం చైవ సమానయ. నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నా అన్నాడు. ఆజ్ఞాపిస్తున్నా అంటే సుమంతుని యొక్క మాట. సుమంతుడు కూడా ధర్మాన్ని తప్పనివారు. దశరథునికి చాలా గొప్ప స్నేహితుడు. దశరథుని యొక్క హృదయంలో భరతుడికి పట్టాభిషేకం చేయమని చెప్పారు కాబట్టి భరతుడు రాజు అనుకుంటాం, నేను రాజు అనుకుంటావు కదా సుమంత్ర, అయితే నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నా. వెళ్ళి వెంటనే నేను ఏం చేస్తామంటే క్షిప్రం బలం ఆజ్ఞాపయ. ఎవరెవరు బయలుదేరడానికి సిద్ధమవ్వాలో వారందరికీ తగిన ఏర్పాట్లన్నీ వెంటనే చేయవలసినది అని చెప్పాడు. ఏవముక్త సుమంత్రస్తు. నిజంగా చిన్న పిల్లాడు, తను ఎత్తుకుని పెంచినటువంటి వాడు భరతుడు. అంత సభలో సుమంత్ర నా ఆజ్ఞ ఇది వెళ్ళు అని చెప్తే నువ్వు రాజు కావు, నీ ఆజ్ఞ ఎందుకు పాటించాలి అనుకునేటువంటి స్థితి కాదు. ఎందువల్ల సుమంత్రస్తు అంటే అర్థం, సుమంత్రుడికి మనసులో చాలా ఆనందంగా అర్థమైంది. నన్ను ప్రేమపూర్వకంగా ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు కాబట్టి ఎలా నేను చేయాలి. ప్రహృష్ట చాలా ఆనందించాడు. హృష్ట తదా ఆదిశతు సర్వం యథా సందిష్ట విష్ణవతు. వాల్మీకి ప్రయోగంలో గొప్పతనం. ఇష్టవత్ ఆదిష్టం సందిష్టం అంటే భరతుడు చెప్పినటువంటి మాటకి చాలా గుండెల్లో పొంగిపోయి భరతుడు ఎలా చెప్పాడో, గ్రామాధికారులారా వీరంతా గుర్రాల మీద రండి, నగరాధికారులారా వీరంతా రథాలు ఎక్కండి, మంత్రులారా మీకు రథాలు ఏర్పాటు చేశామని అందరికీ ఆజ్ఞాపన చేసేసాడు సుమంతుడు. అందరూ సిద్ధపడండి అంటూ ఇష్టవత్తు చాలా ఇష్టంగా, ఈ యాత్ర చాలా ఇష్టంగా భావించాడు.
తాః ప్రహృష్టాః ప్రకృతయః బలాధ్యక్షా బలస్య చ శ్రుత్వా యాత్రాం సమాజ్ఞప్తాం రాఘవస్య నివర్తని. వాళ్ళంతా ఆనందించారు. అక్కడున్న వారందరికీ ఆనందమే. వారందరూ కూడా భరతేన బలాధ్యక్షా బలస్య చ ప్రకృతి అంటే ప్రజలను పరిపాలించేవారు, విషయములను పరిపాలించేవారు, విషయములంటే నగరములు, కొన్ని స్థానములంటారు, ఇవన్నీ పరిపాలించేవారందరూ కూడా రాముణ్ణి తీసుకురావడానికి జరిగే ఈ యాత్ర యందు చాలా ఆనందంగా సిద్ధపడుతున్నారు. అంతేనా? తతో యోధాంగనా సర్వాః భర్తॄన్ సర్వాన్ గృహే గృహే యాత్రాగమనమాజ్ఞాయ త్వరయంతి స్పహర్షితాః. కానీ మరిగడి సిరగజర స్వామి వారి లాంటి మహానుభావులు చమత్కారంగా ఒక కథ చెప్పారు. చమత్కారమే ఈ శ్లోకంలో, అది అర్థం మనం చెప్పడానికి వీళ్ళకే చమత్కారంగా ఉంటుంది. ఏ కారణం? తతః యోధాంగనాః, మంచి వీరపత్నులు ఉన్నారు. అంటే ఆడవాళ్ళలోనే కొంచెం ధైర్య సాహసాలు కలిగిన ఉంటారు. సహజంగా భగవంతుడి యొక్క లింక్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, కానీ భార్య చాలా గొప్ప ధైర్యవంతురాలైతే భర్తలు పిరికివాడై ఉంటాడు. సహజంగా చూస్తాం. పాత సినిమాలో రమణారెడ్డి, సూర్యకాంతం చూస్తూ ఉంటాం కదా. ఒకడు బలహీనుడైతే చాలా బలవంతంగా భార్య కనిపిస్తుంది. ఇతర బలవంతుడైతే భార్య చాలా బలహీనంగా కనిపిస్తుంది. ఇది ఒక తమాషా. ఈ కలయికే అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే కొంతమంది ఆడవాళ్ళంట చాలా మంచి బలమైనటువంటి ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు. ఎలాంటి దానికైనా సిద్ధపడేటువంటి ఆడవాళ్ళు. వాళ్ళుట భర్తలతో ఉంటారు. ఇక లేవండి, బయలుదేరి మీరు కూడా అంటారు. ఎందుకన్నారంటే, ఇదివరకు రాముడు వెళ్ళేటప్పుడు చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు కదా, కొంతమంది ఇళ్లలో నక్కి పడుకున్నారు ఈ భర్తలు, బలహీన భక్తులు అని వారు చెప్పేవారు, సరదాగా చెప్పారు. అంటే రాముని వెంట వెళ్ళడం ఇష్టమే అయినా అడవిలో పెడితే ఏం కష్టాలు పడతానులే, ఏమిటి వాళ్ళకి ఏ కర్మ, ఇక్కడే దాక్కుంటే మీరు కూడా వెళ్ళారనుకుంటారు. అంతమంది జనం గుంపులో అంటే రాజుగారి కథలో అందరూ పాలు పట్టండి అంటే ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ ఏదో ఒక అభిషేకం ఉంది, పెరుమాళ్ళకి అభిషేకం ఉంది, 1000 కలశాల అభిషేకం, మీ ఊళ్ళో వారంతా పాలు పట్టండి అన్నారు. ఒకడు అనుకున్నట్ట అందరూ పాలు పోస్తారు కదా, నేను నీళ్లు పోస్తే అని వాడు నీళ్లు తీసుకుని పాలు పోసినట్టుగా నీళ్లు పోసాడు. ఇదేగా అందరూ అనుకున్నారు, అందరూ నీళ్ళే పోసినారు. సామెత ఉంటుంది కథ. అట్లాగా నేను ఒక్కడిని వెళ్ళకపోతే అని వీడు దాక్కుంటే వెళ్ళేట్టు అనుకుంటారు కదా. అలాంటి భర్తలని భార్యలు చూస్తారు కదా, చక్కగా జుట్టు పట్టుకుని లేపి ఏంగా అమ్మాయిలు నీకు ఇప్పుడైనా, అప్పుడు ఇలాగ వెళ్ళలేదు కదా, ఇప్పుడైనా లే అన్నట్లుగా చెప్పారండి అని సరదాగా చెప్పారు. తతో యోధాంగనా సర్వాహ. యోధాంగనా అంటే అర్థం అది మంచి ధైర్య సాహసం కలిగినటువంటి ఆడవాళ్ళంతా భర్తృన్ సర్వాన్ గృహే గృహే, వాళ్ళ ఇళ్లల్లో అంతకుముందు వెళ్ళకుండా నక్కి ఉన్నవాడు జుట్టు పట్టి లేపి మీరు బయలుదేరారు. యాత్రాగమనమాజ్ఞాయ, ఇప్పుడైనా వెళ్ళండి, మీకు ధన్యత కలుగుతుంది, ఆ పాపం పరిహారం అవుతుందన్నట్లుగా త్వరయంతి స్పహర్షితాః. బయలుదేరండి. ఇంక నాకు ఆ చొక్కా కావాలి, అక్కర్లేదు, చొక్కా లేకపోతే వస్తుంది, బయలుదేరి. అయ్యో చెప్పులు వేసుకుంటారే, అక్కర్లేదు, రథం ఎక్కేవాడివి కదా. ఇలాగా త్వరయంతి స్పహర్షితాః, గబగబ బయట పోతో తరిపిస్తాను. ఏదైనా మంచి పనికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకా ఆలస్యం చేయకండి, వెళ్ళండి అంటారే. త్వరయంతి స్పహర్షితాః, మనసులో చాలా ఆనందం కలిగి తోస్తున్నట్లుగా భర్తల్ని బయటకు దూసేసారు వాళ్ళు అన్నారు. దీన్ని సరదాగా చెప్పారు పెద్దలు. నిజానికి ఆ అర్థం ఇచ్చేటువంటి శ్లోకమే ఇది. తేహయైః గోరథైః శీఘ్రైః చందనైశ్చ మహాజవైః సహయోధైః బలాధ్యక్షాః బలం సర్వవచోదయన్. వాళ్ళంతా కూడా గుర్రాలెక్కిన వాళ్ళు కొందరు, ఎద్దుల బండ్లు ఎక్కిన వారు కొందరు, రథాలు ఎక్కిన వాళ్ళకుంటే రథాలు ఉంటాయి, వాళ్ళకంటే చిన్న వాహనాలు ఉంటాయి. పెద్దవాడు అంబాసిడర్లో పెడితే వీడిలో చిన్న మారుతి కారులో పెడతాడు, వాడిలో బెంచ్ కారులో పెడితే వీడిలో చిన్న కారులో పెడతాడే. ఎవరి కారులు వాళ్ళని కదా, వేడ కారులు వీళ్ళకున్నాయి. చందనాలు. మహాజవైః సహయోధైః, యోధులు వెళ్ళారు. బలాధ్యక్షాః, వాళ్ళు బయలుదేరారు. సర్వం బలం సర్వం అచోదయం, రానివాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు లేకుండా అందరూ బయలుదేరండి. అందరూ బయలుదేరారు, అందరం వెళదాం. మనందరం ఉంటే ఇంతమంది వచ్చారా నా కోసం, అయితే వస్తారు, ఏం చేస్తాను అని రాముడు రావాలి. ఇది 10 మంది వెళితే కనుక రాముడు ధర్మపన్నాలు వల్లించచ్చు కాక. రాముడు ప్రజలంటే ఇష్టం కలిగిన వాడు కదా. కొన్ని వేల మంది మనం వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, వేల మంది నుంచి అమ్మో ఇంతమంది నా కోసం వచ్చారా, 60 దాకా వచ్చారా, అయితే వస్తాను, మీ మాటే పాటిస్తాను అని రావచ్చు కదా. కానీ బలం సర్వం అచోదయం, అందరినీ కూడా ప్రేరేపించారు. సజ్జంతు తద్బలం దృష్ట్వా, అంత సిద్ధమైపోయారు. భరతో గురు సన్నిధౌ, గురుగారి దగ్గర ఉన్నాడు వశిష్ఠుడి దగ్గర. రథం మే త్వరయస్వేతి సుమంత్రం పార్శ్వతో బ్రవీత్,
సుమంత్ర రథాన్ని తొందరగా సిద్ధం చేయండి అన్నారు. అంటే గురువు గారి దగ్గర పక్కన ఉంది అన్నాడు. అంటే గురువు గారు మీరు కూడా రండి అని ఒక సూచనప్రాయంగా చెప్పాడు. ఆ రకంగా రథం మే త్వరయస్వ సుమంత్ర పార్శ్వత అబ్రవీత్, పక్కన ఉండే సుమంత్రుతో చెప్పాడు. భరతస్యతు తస్యాజ్ఞాం ప్రతిగృహ్య చ హర్షితః రథం గృహీత్వా ప్రేయౌ యుక్తం పరమవాజిభిః. భరతుడి కంటే ప్రత్యేక రథాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు సుమంతుడు. ఆ రథాన్ని ఎక్కారు, వీడు బయలుదేరారు. సరాఘవ సత్యధృతి ప్రతాపవాన్ బ్రువన్ సుయుక్తం దృఢ సత్య విక్రమ గురుం మహారణ్యగతం యశస్వినం ప్రసాదయిష్యన్ భరతో బ్రవీత్తదా. సరాఘవ, ఆ భరతుడు, రఘువంశంలో పుట్టిన భరతుడు. సత్యధృతి, ఇది వాల్మీకి ప్రియం. అక్కడ రాముడు సత్యధృతి ఈయనన్నాడు, భరతుడిని సత్యధృతి అని వాల్మీకి అంటున్నాడు. భరత సత్యధృతి ప్రతాపవాన్, అలాంటి బలహీనుడు కాడు, మంచి ప్రతాపవంతుడు. బ్రువన్ సుయుక్తం దృఢ సత్య విక్రమ, సత్యము యందు నిలకడ కలిగిన వాడు. గురుం మహారణ్యగతం, తనకి గురువైనటువంటి వాడు అడవికి వెళ్ళాడు. గురువు అనే పదమునకు సంస్కృతంలో 3 అర్థాలు. పెద్దవాడు అని ఒక అర్థం, గురుకల్పుడు అని ఒక అర్థం, తండ్రి అని ఒక అర్థం. ఇప్పుడు భరతునికి తండ్రి వంటివాడు రాముడే. నాన్నగారు లేరు కదా, పెద్దన్నయ్యే నాన్నగారు అవుతారు. ఇక్కడ తండ్రి వంటివాడు, గురుకల్పుడు, తన కర్తవ్యోపదేశం చేసినవాడు. తాను ధర్మాన్ని పాటించి ఎవరైనా ధర్మాన్ని పాటించాలి అని తన ఆచరణ ద్వారా తనకి ఉపదేశం చేసిన గురుకల్పుడు. రెండవది గురువు, జ్యేష్ఠుడు. అన్ని రకాల కూడా ఆ గురువైనటువంటి రామచంద్రమూర్తిని వెనక్కి తీసుకురావడం కోసం భరతుడు ఇలా అంటున్నాడు. తూర్ణం సముత్థాయ సుమంత్ర గచ్చ, గబగబా సుమంత్ర గబగబా తీసుకుని వెళ్ళు. బలస్య యోగాయ బల ప్రధానాన్, అందరినీ తీసుకుని మనం బయలుదేరదాం. ఆనేతు విచ్చామిహితం వనస్థం, నేను రాముడిని తీసుకురావడానికి మనస్సు ఉబిళ్ళిరుతోందయ్యా. ప్రసాద్య రామం జగతో హితాయ, రాముణ్ణి ఎలాగైనా ప్రసన్నం చేసుకుని లోకములన్నింటికీ క్షేమం కలిగేటట్లుగా రాముణ్ణి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొద్దాము అన్నాడు భరతుడు. ససూతపుత్ర భరతేన సమ్యక్ ఆజ్ఞాపిత సంపరిపూర్ణ కామ. ఆ సూతపుత్రుడు అంటే సూతుడు సుమంతుడు భరతేన సమ్యక్ ఆజ్ఞాపిత, భరతుని చేత భలే అందంగా ఆజ్ఞాపించబడ్డాడు. నిజంగా భరతుడికి ఆజ్ఞాపించే అధికారం లేదు దాదాపు. రాజపుత్రుడే అయినా సుమంతుడిని రాజుగారి యొక్క రథంకు సారథిని, రాజపుత్రుడికి వేరే సారథులు వేరే రథాలు ఉంటారు. రాజుగారికి ఎవరి నేరుగా సారథో ఆ సారథి నువ్వేరా, మా నాన్నగారి డ్రైవరే నాకు రావాలి అనేటువంటి అధికారం ఉంటుంది. ఎవరి డ్రైవర్ వారికి ఉంటారు, ఎవరి సూతులు వారికి ఉంటారు. కానీ సమ్యగాజ్ఞాపిత భరతుడు సుమంతుడు అనుకుంటాడు, నన్ను భలే ఆజ్ఞాపించాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? రాజనికపు రథాన్ని తాను అధిరోహించి తాను వెళ్ళి తద్వారా రాముని తీసుకురావడానికి కోసం రాజరథాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాడంటే భరతుడు ఎంత తెలివైనవాడో కదా. అంటే భరతుని యొక్క రథంలో వెళ్ళిపోయారనుకో, వెళితే ఏమవుతుంది? రాముడు భరతుడి యొక్క రథంలో వెనక్కి రాదు. అంటే రాజు కాదుగా, రాజరథం కాదు కదా. కాబట్టి నన్ను తీసుకుని వెళుతున్నాడంటే నా రథం అంటే రాజుగారి రథం కాబట్టి రాముణ్ణి మళ్ళీ రాజరథంలో తీసుకురావడానికి ఇంత గొప్ప ఆలోచన చేశాడు భరతుడని సమ్యగా ఆజ్ఞాపిత, భలే ఆజ్ఞాపించాడు నన్ను భరతుడని అనుకుని సంపరిపూర్ణకామ, పూర్ణకామ పరిపూర్ణకామ సంపరిపూర్ణకామ. కామ అంటే ఇష్టమైన వాడు, పూర్ణకామ మనసు అమ్మయ్య నేను అనుకోవడం జరిగింది కాదు, పరిపూర్ణకామ చాలా నిండుగా దీనికోసమే నేను చూస్తున్నా అని. సంపరిపూర్ణకామ అంటే సుమంతుని యొక్క జీవిత ధ్యేయమే ఇది అన్నట్లుగా, ఆ కోరిక తీరేటట్లుగా రాజుగా భరతుడిని రథంలో ఎక్కించుకుంటాడు, ఆజ్ఞాపించాడు కదా. ఇప్పుడు తాత్కాలికంగా రాజు భరతుడే. భరతుడిని రాజుగా తీసుకువెళతారు, రాముడిని రాజుగా తీసుకొస్తారు. నాకు ఇంకేం కోరిక? దశరథుని యొక్క కోరిక ప్రకారం రాజు కాతగిన భరతుడు ఇప్పుడు నా రాజరథంలో ఎక్కి రాజు అవుతున్నాడు. మళ్ళీ ఆ రథంలోనే రాముడు వెనక్కి వస్తూ మళ్ళీ రాముడే రాజు అవుతున్నాడు. సంపరిపూర్ణ కామ, భరతుడిని రాజుగా నడిపే గొప్పతనము నాకు కలిగింది, మళ్ళీ రాముడిని రాజుగా తీసుకొచ్చే గొప్పతనము నాకు కలిగింది. కాబట్టి సంపరిపూర్ణ కామ, అన్ని కోరికలు నాకు తీరిపోతున్నాయి. ఇది సుమంతుని యొక్క హృదయం. ఆ రకంగా అని ఆనందించి
శశాస సర్వాన్ ప్రకృతి ప్రధానాన్ బలస్య ముఖ్యాంశ సుహృజ్జనంచ. అందరినీ కూడా ఒకసారి ఆజ్ఞాపించాడు. సుహృజ్జనం తన తోడి వారిని కూడా మీరంతా బయలుదేరండి రథాలు తీసుకుని అని చెప్పాడు. తతస్సముత్థాయ కులే కులే తే రాజన్య వైశ్యా వృషలాశ్చ విప్రాః అయూయుజన్ ఉష్ట్రకరాన్ తథాంశ్చ నాగాన్ హయాంశ్చైవ కుల ప్రసూతాన్. అందరూ కూడా బయలుదేరారు. కులే కులేతే, ఎవరి ఎవరి యొక్క వంశములో ఎవరి యొక్క ఇంట్లో ఉండేవారు అందరూ ప్రతి ఇంటి నుండి బయలుదేరు. వాళ్ళంతా కూడా రాజన్యులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, విప్రులు, వృషలాహ, శూద్రులు అంటే చాతుర్వర్ణ్యముల వారు కూడా అందరికీ రాముడు ఇష్టం. రాముడు తీసుకురావడం ఇష్టం కాబట్టి అందరూ బయలుదేరారు. అయూయుజన్ ఉష్ట్రఖర, ఎవరి ఎవరి వాహనాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి. కంచరగాడిదిలే రథములుగా కలిగిన వారు ఒకరు ఉంటారు. రథములు ప్రత్యేకంగా కలిగిన వారు కొందరు ఉంటారు. ఏనుగుల మీద వెళ్ళేవాడు కొందరు ఉంటారు. గుర్రముల మీద వెళ్ళేవాడు కొందరు ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ కులములకు తగినట్లుగా వాళ్ళకి రథములు కూడా ఉంటాయి. ఆనాటి వ్యవస్థ, సామాజిక వ్యవస్థ. అంటే ఏ కులము వాడు ఎలాంటి రథములు ఎక్కవలను కూడా ఒక నియమాన్ని అప్పట్లో ఏర్పరచుకున్నారో దాన్ని పాటించదు వాడు. ఆ రకంగా వీళ్ళంతా బయలుదేరారు అంటూ 82వ సర్గని ముగించాడు వాల్మీకి. 83వ సర్గ అథ 83తమ సర్గ. 83వ సర్గ ప్రారంభం. తతః సముత్థితః కాల్యం ఆస్థాయ స్యందనోత్తమం ప్రయయౌ భరత శీఘ్రం రామదర్శన కాంక్షయా. బయలుదేరారు. కాల్యమాస్థాయ, సరి అయిన కాలాన్ని చూచుకుని, అంటే సరిగ్గా ఎప్పుడు బయలుదేరితే ముహూర్తం బాగుంటుందో, తన యొక్క అనుకున్న పని నెరవేరేటట్లుగా ఒక కాల్యం, ఒక సమయము తనకు అనుకూలిస్తుందో అలాంటి సమయాన్ని అంటే ముహూర్తాన్ని చూచుకుని అని అర్థం. బయలుదేరి చందనోత్తమాన్ని అలంకరించాడు భరతుడు. రామదర్శన కాంక్షయ, ఎప్పుడు రాముడిని చూద్దామా అనేటువంటి కాంక్షతో బయలుదేరాడు. అగ్రతః ప్రయయుస్తస్య సర్వే మంత్రి పురోధసః అధిరుహ్య హయైర్యుక్తాన్ ప్రధాన్ సూర్యరథోపమాన్. భరతుని ముందు కొన్ని రథములు పెడుతున్నాయి. తన యొక్క లౌకిక మంత్రులంతా రథంలో ఉన్నారు. దాని తరువాత వశిష్ఠాది ప్రముఖులంతా కొన్ని రథాల్లో ఉన్నారు. అందరూ కూడా సూర్యరథముల వంటి ప్రకాశించే గొప్ప గొప్ప రథములలో వశిష్ఠాది మహర్షులు, ధృష్ట జయంతాది లౌకిక మంత్రులు అంతా బయలుదేరారు. ఆ తరువాత భరతుని యొక్క రథం బయలుదేరి నవనాగ సహస్రాణి 9000 ఏనుగుల మీద బయలుదేరారు. 9000 ఏనుగులు. ఒక్కొక్క ఏనుగు మీద ఇద్దరిద్దరు వేసుకున్నా సుమారు 18,000 మంది ఏనుగుల మీద ఉన్నారని లెక్క కదా. నవనాగ సహస్రాణి కల్పితాని యథావిధి అన్వయు భరతం యాంతం ఇక్ష్వాకుకులనందనం. భరతుని వెనకాల 9000 ఏనుగుల మీద కొంతమంది యోధులు బయలుదేరారు. ఆ వెనుక షష్ఠీరథ సహస్రాణి ధర్మినో వివిధాయుధా, రకరకాల ఆయుధాలు ధరించి, అంటే క్రూర జంతువులు ఉండేటువంటి ప్రాంతం కదా అడవి. అడవిలోకి వెళ్ళాక ఏ మనిషి, ఏ పౌరులకి వాళ్ళ రక్షణ వాళ్ళు చూసుకోరు. వాళ్ళకి రకరకాల పోలీసులు, సెక్యూరిటీను, ఏదో ఒక ఆర్మీ ఉందని మనందరికీ ధైర్యం కదా. మనం భయపడుతున్నాం. పాకిస్తాన్ యుద్ధానికి వస్తుందని భయపడుతున్నాం. మనం భయపడడం అవసరంలా. మనం రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకి సమీపంలో ఉండే పోలీసులది, తర్వాత ఆర్మీది, తర్వాత నేవీది, తర్వాత ఇంకోటి ఏదో ఉంటాయి, త్రిదళాలు ఉంటాయి కదా. ఈ మూడింటిది. ఇక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళ జాగ్రత్తలో వాళ్ళు ఉండాలి తప్ప మనం వాళ్ళకి చెప్పక్కర్లా. మనం ఆనందంగానే ఉంటాం. మన మీద ఏ రకమైనటువంటి ఆపద కలగకుండా చూడవలసిన బాధ్యత వాళ్ళ మీద ఉంటుంది. కాబట్టి వెనకాల రథంలో ఉండే వాళ్ళంతా కూడా వివిధ ఆయుధ, చాలా ఆయుధాలు ధరించి వాళ్ళంతా కూడా 60,000 రథములను అధిరోహించింది. 60,000 రథాలు బయలుదేరాయి. 9,000 ఏనుగులతో 60,000 రథాలతో బయలుదేరి. ఆ తరువాత 100 సహస్రాణి అశ్వానాం సమారూఢాని రాఘవం. అంటే చతురంగ బలములు బయలుదేరాయి అన్నమాట. చతురంగ బలాలంటే రథములు, ఏనుగులు, గుర్రములు, పదాతులు, కాలిబంట్లు. దీన్ని చతురంగ బలము అని అంటారు. ఇలాగా తర్వాత వెనకాల కేవలం గుర్రాల మీద, రథాలు ఉండవు, కేవలం గుర్రాల మీద ఉంటాయి. వాళ్ళు 100 సహస్రాన్ని 1,00,000 మంది, అంటే 100,000 లక్ష మంది గుర్రాల మీద బయలుదేరి వాళ్ళంతా బయలుదేరారు. వీరంతా దేన్ని బయలుదేరారు? అన్వయు భరతం యాంతం సత్యసంధం జితేంద్రియం. జితేంద్రియుడు, సత్యసంధుడు అయిన భరతుని మాటకు కట్టుబడి బయలుదేరారు వీళ్ళంతా కూడా.
కైకేయీ చ సుమిత్రా చ కౌసల్యా చ యశస్విని. ఇక్కడ చెప్పలేదు కానీ ఇక్కడ మధ్యలో జరిగినటువంటి సంఘటన భరతుని యొక్క ఈ రకమైన అభిప్రాయం తెలిసిన తర్వాత కైకేయి పూర్తిగా మనసు మార్చుకుని చాలా ఉత్తమమైనటువంటి స్థితిని పొందింది. ఇది వ్యాఖ్యాతం చెప్తుంది. అంటే కైకేయిలో ఉండే ఒక పిశాచి ఆవహించినట్లుగా ఇదంతా జరిపించింది కదా. ఇది ఏదో ఆవహించింది ఆ సమయంలో. అంటే ఏదో అంటే మళ్ళీ ఏదో పిశాచమో భూతం అనుకోకండి. ఒక రకమైనటువంటి భావం ఆవహించింది. ఆ భావం అంతా తొలగిపోయి ఇదంతా నేను తప్పు చేశాను, మా కుమారుడు తన కళ్ళు తెరిపించాడు, మా అమ్మ చేసిన తప్పుకి నేను క్షమాపణ చెప్తున్నాను సభలో అన్నాడంటే అంతకంటే గొప్ప కుమారుడు ఎవరు ఉంటాడు. కాబట్టి తన యొక్క పాపం ప్రక్షాళన అయిపోయి ఇప్పటిదాకా తన మీద ఉండే భావన అందరికీ తొలగిపోయి, కాబట్టి ఇది అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం అనుకుని కైకేయి రాముణ్ణి మళ్ళీ తీసుకురావడమే మనస్సులో ప్రధాన లక్ష్యంగా ఆవిడ కూడా బయలుదేరిందని చెప్పడానికి వాల్మీకి ఆవిడ పేరు ముందు ప్రయోగించాడు అని పెద్దలు చెప్పారు. నిజానికి కౌసల్యాచ సుమిత్రాచ కైకేయీచ అనొచ్చు. అలా కైకేయీచ సుమిత్రాచ కౌసల్యాచ యశస్విని అంటే చెప్పడంలో తమాషా. వాల్మీకి చెప్పలే ఇది, కానీ వాల్మీకి ప్రయోగించిన పదములను జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన పెద్దలు చెప్తారు. కైకేయి ముందు పడింది. వెళ్ళాల్సిందే ముందు ఎవరు బయలుదేరుతారో వాళ్ళ పేరు కదా ముందు చెప్పారు. అంటే కౌసల్యకి ఇంకా చిన్న తడపడాయిపోయేదో ఉందేమో తప్ప కైకేయి రాముణ్ణి తీసుకురావడమే లక్ష్యము అని ముందు బయలుదేరిందయ్యా అని చెప్పడం కోసమని కైకేయి యొక్క పేరుని ముందు వాల్మీకి చెప్పినట్టుగా మనం భావించాలి. కైకేయి సుమిత్రాచ. ఎటు చూసినా సుమిత్ర మధ్యలో ఉంటుంది. కౌసల్య ముందు బయలుదేరినా సుమిత్ర మధ్యలో ఉంటుంది. కైకేయి బయలుదేరినా సుమిత్ర మధ్యలో ఉంటుంది. కాబట్టి సుమిత్ర తర్వాత కౌసల్యా చ యశస్విని. కౌసల్య వెనకాల బయలుదేరిందంటే అర్థం కైకేయి కౌసల్యకు నమస్కరించి కౌసల్య పట్ల తన తప్పుని ఒప్పుకుని కౌసల్య చేతిని పట్టుకుని కైకేయి తీసుకుని వెళ్ళింది అని చెప్పడంలో ఈ ఋషి యొక్క ఉద్దేశ్యమని మన పెద్దలు తమ వ్యాఖ్యానాలను తెలియజేస్తారు. ఆ రకంగా యశస్విని అంటే అర్థం అంటే వీళ్ళిద్దరికీ లేని ఒక ప్రయోగాన్ని, ఒక వర్ణనని, ఒక ఉపమానాన్ని, ఒక విశేషణాన్ని కౌసల్యగా వేసినందువల్ల కారణం ఇప్పుడు కౌసల్య గొప్ప కీర్తివంతురాలైంది. ఇప్పటిదాకా అందరూ కీర్తించిన కైకేయికి కౌసల్య ఎలాంటి కీర్తి లేదు. ఇంకా అసూయ, ఇప్పుడు ఇంకా ఈర్ష్య కానీ అసూయ కానీ లేని స్థితిలో కైకేయి కడిగిన ముత్యంలాగా ఉన్నది అని చెప్పడం కోసం కౌసల్య యశస్విని, కౌసల్య ఉత్తమమైనటువంటి కీర్తిని పొందింది అని చెప్పారు. రామానయన సంహృష్టా యయుయానేన భాస్వత. ఇక్కడ చెప్పడంలో కూడా రామ ఆనయన సంహృష్టా, ఈ ముగ్గురికి రాముణ్ణి తీసుకురావడంలో అమితమైన ఇష్టం ఉన్నది అంటే కైకేయి పూర్తిగా మారింది అని చెప్పకుండానే వాల్మీకి ఈ శ్లోకంలో మనకు చెప్పారు. ప్రయాతాశ్చ ఆర్య సంఘాతా రామం ద్రష్టుం సలక్ష్మణం తస్యైవ చ కథాశ్చిత్రా కుర్వాణా హృష్టమానసాః. వీళ్ళంతా బయలుదేరారు. ఆర్య సంఘాతములన్నీ కూడా అంటే ఉత్తములైనటువంటి గ్రామాధికారులు, పెద్దలు, విద్వజ్జనులు వీళ్ళంతా బయలుదేరారు కదా. ఎవరికి వాళ్ళు కథలుగా చెప్పుకుంటారు. అంటే కథలేంటి? ఇక్ష్వాకువంశం కథలు చెప్పుకోవడం కాదు, కేవలం రాముడి గుణాలు, కేవలం భరతుని గుణాలు అంతే. వీళ్ళిద్దరి యొక్క గుణములను పొరుగుడుతూ వీళ్ళంతా కూడా బయలుదేరుతారు, ప్రయాణం సాగిస్తాను. ప్రయాణం చాలా ఉంది కదా. మేఘశ్యామం మహాబాహుం స్థిరసత్వం దృఢవ్రతం కదా ద్రక్ష్యామహే రామం జగదశోకనాశనం. మేఘశ్యామం, రాముడు గుర్తురాగానే నల్లని మేఘల్లాంటి శరీరము కలిగిన వాడు అని. మేఘశ్యాముడు ఎందుకన్నారంటే మేఘము నీటితో నిండి ఉంటుంది కాబట్టి నీరు ఇవ్వడానికి యోగ్యం. రాముడు కరుణామయుడు కాబట్టి, కరుణాపయోనిధి కాబట్టి రాముణ్ణి ఇంతమంది బతిమిలాడితే ఖచ్చితంగా కరిగిపోతాడు, వస్తాడు అని చెప్పడానికని మేఘశ్యామం మహాబాహుం. మహాబాహుం అంటే పరిపాలింప తగినటువంటి రాజత్వము కలిగిన వాడు కాబట్టి రాజు తానైనప్పుడు అదే నేను రాము అనడానికి వీల్లేదు, రాజధర్మం ఉంటుంది కాబట్టి వస్తాడు అని చెప్పడం కోసం రెండవది. స్థిరసత్వం, దృఢమైనటువంటి ఒక ఊనిక కలిగిన వాడు. దృఢవు వ్రతం, దృఢమైనటువంటి వ్రతము కలిగిన వాడు. అలాంటి రాముణ్ణి కదా ద్రక్ష్యామహే రామం. 4 విశేషణాల్లో 2 వీళ్ళ కోరిక తీరేటట్టుగా, 2 రామునికి ఉండేటువంటిది. అంటే రాముడు రావాలి అని మన కోరిక, కానీ రాముడు మొండి పట్టుగా ఉంటాడే, పట్టిన దాన్ని విడవడు కదా, దృఢవ్రతుడు కదా, వస్తాడా రాడా కానీ రావాలి.
తీసుకురావాలి. ఇలాగ 2 విశేషణాలు రాముడికి, 2 విశేషణాలు వీళ్ళకి అన్వయిస్తాయన్నమాట. అలా ఆ రకంగా వీళ్ళు కదా ద్రక్ష్యామహే, ఎప్పుడు చూస్తామో కదా రాముణ్ణి. జగతశోకనాశనం, మనందరికీ శోకాన్ని తొలగించేవాడు. దృష్టయే బహిన శోకం అపనేష్యతి రాఘవ, రాముణ్ణి చూస్తే చాలు ఏడుపంతా ఎగిరిపోతుంది. రాముణ్ణి చూస్తే చాలు దుఃఖాలన్నీ పోతాయి. కాబట్టి తమ సర్వస్య లోకస్య సముద్యన్నివ భాస్కర, సూర్యుడు వస్తే చాలు చీకట్లన్నీ ఎలాగైతే పోతాయో రాముణ్ణి చూస్తే చాలు ఆపదలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఇత్యేవం కథయస్తే, ఈ కథలు చెప్పుకుంటున్నారయ్యా. లేదా శ్రీ మహావిష్ణువు అలాగా దేవ, ఈ కథలు కాదు, పురాణం కథలుగా చెప్పుకునేది. ఇత్యేవం కథయంతస్తే, రాముడు ఇలాంటి వాడు, భరతుడు ఇలాంటి వాడు, ఈ రాజ్యం ఇట్లాంటిది, మనం ఇలాంటి ధన్యులము, ఇలా మాట్లాడుకుంటారు వీళ్ళంతా కూడా. సంప్రదృష్టా కథా శుభా పరిష్పజానాశ్చ అన్యోన్యం యయు నాగరికా జనా, ఒకళ్ళ కూడా కౌగిలించుకుంటారు. ఆనందం పట్టలేకపోతే వచ్చేటువంటి ఒక దృశ్యమును మనం కనిపించవచ్చు. ఒక పెద్ద అందరికీ సాముదాయికమైనటువంటి గొప్ప విజయము, గొప్ప ఫలము లభించినప్పుడు వీరావారాలు తేడా ఉండకుండా ఒకరినొకరు అభినందించుకునేటువంటి స్థితిలో వీరంతా కూడా పరిష్వజానాశ్చ అన్యోన్యం, ఒకరినొకరు కౌగిలించుకుంటూ తమ ఆనందాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు. వీళ్ళు మామూలు వాడు కదా, నాగరికా జనా, కౌగిలించుకోవడాల్లో ఏమో దురభిప్రాయములు కావు. నాగరికా జనా, ఆనందమే వ్యక్తము చేయడము ప్రధాన లక్ష్యముగా వీరంతా కూడా ఒకరినొకరు అభినందించుకుంటున్నారు. ఏచ తత్రాపదే సర్వే, అక్కడ కొంతమంది సమ్మతా ఏచ నైగమాః రామం ప్రతీయుర్హుష్టా సర్వాః ప్రభుతయస్తదా, విద్వాంసులంతా కూడా రాముడిని మళ్ళీ తీసుకురావడానికి వెళ్ళేటువంటి వేద మంత్రములు ఉంటాయి, వాళ్ళకి ఉండే మంత్రములు. ఆ మంత్రములన్నీ వాడు పఠిస్తూ నైగమాః అంటే నిగమతత్వవేత్తలైన వారంతా కూడా ఆ మంత్రములను జపిస్తూ రాముడు మళ్ళీ రావాలంటే ఈ మంత్రం జపిస్తే రాముడు వస్తాడు. వాళ్ళకుంటే అభిప్రాయాలు వాళ్ళకుంటాయి కదా, వాళ్ళు ఆ రకంగా ఉన్నారు. మణికారాశ్చ ఏకేచితు కుంభకారాశ్చ శోభనా సూత్రకర్మకృతశ్చైవ ఏచ శస్త్రోపజీవినః, మణులుంటాయి. ఆ మణులకు హోల్ చేయడం చాలా కష్టం. మణులు ఆభరణంగా ధరించాలనుకుంటుంది, కానీ ఆ మణికి చిన్న కన్నం పెట్టి కన్నంలో నుంచి హారాన్ని గుచ్చాలంటే దాని పనివాళ్ళు వేరే ఉంటారు. అలాంటి మణికారులు కొందరు బయలుదేరారు. ఇప్పుడు మీరు రండి అని చెప్పక్కర్లా, ఏ ఏ వృత్తుల వాళ్ళు బయలుదేరారో వాల్మీకి చెప్తున్నాడు. మణికారా, మణులకు కన్నములు పెట్టి తద్వారా హారములు తయారు చేసే మణికారులు బయలుదేరారు. అంతేనా? కుంభకారాశ, కుండలు చేసేవాళ్ళు బయలుదేరారు. శోభనా, వాళ్ళు మామూలు కుండలు చేసేవాడు కాదు, పెళ్లిళ్ళకి వాటికి శుభములకు కుండలు చేసేవాడు కొందరు, వేరే దాని కుండలు చేసేవాడు కొందరు ఉంటారు. కొన్ని కుటుంబాలు అలా పంచుకునేవారు. కాబట్టి శోభనా కుంభకారాశ, మంగళ కుండలు, మంగళప్రదమైన పడులకు చేసే కుండలు వేరే ఉంటాయి. కుండలలో కూడా తేడా ఉంటాయి, పాలికలలో తేడా ఉంటాయి, ప్రమిదలలో తేడాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఆగమ శాస్త్రంలో కూడా ఉన్నాయి. ఏ ఏ పాలిక ఏ ఏ జాతి వారికి వాడాలో ఆ పాలికలో ఉండే తేడాలు ఇప్పుడు అన్ని పాలికలు ఒకలాగే వాడుతున్నాను, కానీ ప్రమిదలలో, పాలికలలో, కుండలలో కూడా తేడా. కొన్ని కుండలు ఇలా కడుపు పెద్దది చేసి మూతి చిన్నది చేస్తే అది అపర ప్రయోగానికి వర్తిస్తుంది. మూతిని కొంచెం కంఠాన్ని సాగదీసి పైకి లేపి ఈ కడుపుని కనుక దానికి రెండింతలు చేస్తే అది శుభానికి. ఇలాగ ఏవో నియమాలు ఉండేవిట. పూర్తిగా నేను చెప్పలేను, చెప్పిన వాటిలో తప్పు ఉంటే వర్ణించండి. కానీ కుండలు చేయడంలో కూడా తేడాలు ఉన్నాయి. కుండల యొక్క ఆకారాన్ని బట్టి ఏ కుండలో గుర్తించే స్థితి అప్పట్లో ఉండేది. అప్పుడు అదే ప్రవర్తన సాగింది కాబట్టి, అదే జీవనం సాగింది కాబట్టి. ఇప్పుడు ఏ కుండలు ఏమో తెలియకుండా అయిపోయాయి కాబట్టి అన్ని కుండలు మనకు ఒకలా కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి శోభనా కుంభకారాశ, అలాంటి వాళ్ళు బయలుదేరారు. సూత్రకర్మ కృతశ్చైవ, అంటే అల్లికలల్లి బట్టలు అల్లేరు. అంటే ఊలుని బట్టలుగా అల్లేవారు కావచ్చు, లేదా దారాన్ని తీసి మరేమంటారు నేత వేసేవారందరూ కూడా వాళ్ళు బయలుదేరారు. శస్త్రోపజీవినః, శస్త్రాలు తయారు చేసి దాని మీదే బతికేవాడు వాడు బయలుదేరారు. మాయూరకాః, నెమలి పింఛములను అందంగా విసరకర్రల్లాగా, అందంగా కొన్ని ఆభరణాలలాగా, అలంకారాలలాగా తయారు చేసి బతికేవాడు కొందరు ఉంటారు, వాళ్ళని మాయూరకాః అంటారు. వాళ్ళు బయలుదేరారు. క్రాకచికాః, క్రాకచిక అంటే రంపములు ఉంటాయి, రంపములతో కొన్ని వస్తువులు తయారు చేస్తారు. అలాంటి తయారు చేసేవాళ్ళు ఎవరో, కానీ మనకి దీంట్లో సంస్కృతంలో క్రాకచికం అంటే దువ్వెనలు కూడా అర్థం.
అంటే దువ్వెనలు తయారు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. అందంగా దంతాలతో దువ్వెనలు ఉంటాయి, ప్లాస్టిక్ దువ్వెనలు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి, రకరకాల దువ్వెనలు తయారు చేసేవారు. వాళ్ళంతా బయలుదేరారు. రోచకాహ, రోచక అంటే మెరుగులు పెట్టేవారు. మనం ఒక రాగి పాత్ర ఉందనుకోండి, అది చిరుగు పెడితే దాన్ని మెరుగు పెడతారు. అలాగే కొన్ని వాటికి మెరుగులు పెట్టేవాళ్ళు ఉంటారు, కళాయి వేసేవాళ్ళు అంటున్నారు ఈ రోజుల్లో. అలా కొంతమంది రోచకాహ. వేధకాస్, వేదక అంటే చెవులు కుట్టేవాళ్ళు, ఇంకా రకరకాల వేదకులు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు. దంతకారా, ఏనుగు దంతములు సరిపోతే ఆ ఏనుగుల దంతములతో రకరకాల ఆకృతులతో ఆభరణములను, అలంకారములను, ఆట వస్తువులను తయారు చేసి వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు. కోళ్ళు కూడా ఏనుగుల యొక్క కొమ్ములతో దంతములతో తయారు చేసేవారు. అలాంటి వాళ్ళు కొందరు. సుధాకారా, ఇళ్లకి సున్నాలు వేసి బతికేవాడు కొందరు ఉంటారే, వాళ్ళు బయలుదేరారు. తథా గంధోపజీవిన, గంధాలు సేకరించి అందరికి అమ్మేవాళ్ళు, వాళ్ళు బయలుదేరారు. సువర్ణకారా, మొద్దుగా ఉండే బంగారమును అందంగా ఆభరణములుగా తీర్చిదిద్దే నైపుణ్యము కలిగినటువంటి సువర్ణకారులు బయలుదేరారు. అంతేనా? ప్రఖ్యాత తథా కంబళధావకా, అంటే ప్రఖ్యాత ప్రసిద్ధులైన, అయోధ్యలో కంబళ్ళండి భలే ఉంటాయండి అని అప్పటికే ప్రసిద్ధం అన్నమాట. అలాగా అయోధ్య కంబళ్ళకి ప్రసిద్ధములైనటువంటి ఆ కంబళి అంటే తెలుసు మీకు, కింద వేసుకుని తివాచీలండి. తివాచీలు తయారు చేసేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు అప్పట్లో, అడు బయలుదేరారట. స్నాపకోచ్ఛాదకా వైద్యా ధూపకా శౌండికాస్తథా. స్నాపకా, స్నానములు చేయించడంలో నేర్పరులైన వాడు. ఈరోజు మసాజులు వస్తున్నాయి, అలా ఏమో స్నానం చేయించే విధానంలో కూడా తేడాలు ఉంటాయి. స్నానం ఎలా అంటే మర్దన చేసి స్నానాలు చేయించేవారు, అలాంటి స్నానాలు చేయించేటువంటి వాడు కొందరు. ఆచ్ఛాదక, షామియానాలు వేసేవాడు ఉంటారు. ఇక్కడ మేము ఉండాలనుకుంటున్నాం, గంట ఉండాలి అంటే గబగబా వాడు ఏదో పాతుతారు, కర్రలు కడతారు, తాడు కడతారు, షామియానాలు వేసేస్తారు. ఆచ్ఛాదక, షామియానాలు వేసేవాడు కొందరు. వైద్యా, ఎవరికైనా ఇబ్బంది వస్తే వెంటనే వైద్యులు కూడా బయలుదేరారు, డాక్టర్స్ కూడా బయలుదేరారు. అధూపకా, ఎక్కడ కొంచెం ఎక్కడైనా కొంత ఇబ్బందికరమైన వాసన వస్తే ఆ వాసన ప్రజలకి ఇబ్బంది లేకుండా, భరతాదులకు ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండడం కోసం ధూపాలు సిద్ధం చేసుకుని వస్తోందంటే ధూపాలు వేసేస్తారు. దాంతో అగరు ధూపాలతో ఎవరికి దుర్గంధం వ్యాపించకుండా ఉండడానికి ఉండేవాడు కొంతమంది బయలుదేరారు. శౌండికాస్తథా రజకాహ తున్నవాయాశ్చ, రజకాహ చాకలివాడు, తున్నవాయాశ్చ, తున్నవాయాశ్చ అంటే గుచ్చి కుట్టేవాడు. గుచ్చి కుట్టేవాళ్ళంటే అల్లికలు అల్లుట, బట్టలు కుట్టుట, ఏవో ఇలాంటివేవో ఉంటాయి. అతున్నవాయాశ. గ్రామ ఘోష మహత్తరాహ, గ్రామాలలో ఘోష అంటే గోశాల, అంటే గ్రామాలలో గోశాలలో ఉండే పెద్దలు ఉంటారు, వాడు కూడా బయలుదేరారు. అంటే గొల్లవారు, గ్రామాధికారులు అందరూ బయలుదేరారు. శైలూషాశ్చ, శైలూషాస్త్ర అంటే అప్పటికే నాటకాలు వేసి ప్రసిద్ధమైన వాళ్ళు. ఈనాడు గొప్పవాళ్ళు ఎవరు ఉంటే సినీ యాక్టర్లు, యాక్ట్రెస్, వీళ్ళే గొప్పవాడు. కారణం అందరికీ తెలిసినవాడు కదా. పెద్ద సెలబ్రిటీ అంటే ఈ రోజుల్లో ప్రధానమంత్రి వచ్చినా జనాన్ని తీసుకురావాలేమో తప్ప, ఏదైనా ఓ హీరోయిన్ వస్తే కనుక చెప్పకల్లా ఓ అమాంతంగా జనం పడిపోతారు. శైలూషా అంటారు వాళ్ళు. అలాగా వాడు కూడా బయలుదేరి రాముడిని తీసుకురావడానికని గొప్ప గొప్ప నటీనటులు కూడా బయలుదేరి, అంటే అన్ని రకాల వర్గముల వాళ్ళు బయలుదేరి. సహస్త్రీభి, కేవలం శైలూషాహ మగవాడు కాదు, నటించే ఆడవాళ్ళు కూడా. ఎందుకు వీళ్ళు బయలుదేరారంటేట, వీళ్ళు మధ్యలో 2-3 ప్రయాణం ఉంటుంది కదా. ప్రయాణం ఉన్నప్పుడు ఈ ఉన్న ప్రజలందరినీ ఆనందపరచడం కోసం నాటకాలు వేస్తారు, ఒక వినోదం కోసం. అలా వినోదం కోసం సహస్త్రీభి, ఆడవాళ్ళు యాక్ట్రెస్తో పాటుగా యాక్టర్స్ కూడా పెట్టారు. అలాగే సహస్త్రీభి. యయు కైవర్తకాస్తథ, కైవర్తక అంటే జూదాలాడేవాళ్ళు, పేకాట్లు ఏవో ఉంటాయి కదా, సరదా కోసం ఆడేవాడు. ప్రాణాలు పణంగా పెట్టో, భార్యలను పణంగా పెట్టో, అవి రాజ్యాన్ని పణంగా పెట్టో ఆడితే ఆ ఆట కాదు. కైవర్తకా, కేవలం టైంపాస్ కోసం పెళ్లిళ్ళలో వాళ్ళు ఆడేటట్టుగా ఆడేవాళ్ళు బయలుదేరారు. కైవర్తకా అంటే నది దగ్గర ఉండేవాళ్ళు కూడా వాళ్ళు బయలుదేరారు. సమాహితా వేద విదో బ్రాహ్మణ వృత్త సమ్మత, చాలా గొప్ప ఆచారవంతులైన, వేదములు బాగా తెలిసిన, చాలా జాగ్రత్తగా నిష్ఠగా ఉండేటువంటి బ్రాహ్మణోత్తములు బయలుదేరారు. గోరథై, గోరథం అంటే వీళ్ళంతా రథాలు, గుర్రాలు, ఏనుగులు ఎక్కరు, ఎడ్ల బండ్లో బయలుదేరుతారు. వీళ్ళందరూ ఎడ్ల బండ్లలో బయలుదేరారు. అనుజగ్గు సహస్రశ, వీళ్ళు కొన్ని వేల మంది బయలుదేరారు. 9,000 గుర్రములు, 60,000 రథములు, 1,00,000 గుర్రములు,
కాకుండా సహస్రశః గోరవి, కొన్ని వేల బండ్లు ఇవన్నీ వెళ్ళేవి. అంటే ఎంతమందో అనేది మనం ఊహించుకోవచ్చు. ఆ రకంగా సువేషాః శుద్ధవసనాః తామ్రవృష్టానులే లేపనాః. సువేష అందరూ అందంగా, చాలా చక్కటి అందంగా వేషాలు వేసుకుని బయలుదేరారు. అంటే మంచి పట్టుబట్టలు కట్టుకుని అందంగా. అంటే ఇప్పుడు రాముడు రాజు అక్కడ పట్టాభిషేకం చేస్తే అందరూ ఎలా ఉంటాయి. మన ఊళ్ళో ఒక రాముడికో లేకపోతే ఓ దేవుడికో ఉత్సవం జరుగుతుంది అంటే రాముడి ఉత్సవం అయితే నేను మట్ల మార్చుకోవాలనుకోవడానికి వీల్లేదు. మనకు కూడా ఉత్సవమే. శ్రీరామనవమి వచ్చిందంటే మనకి పండగే. మనం కూడా కొత్త బట్టలు మంచి బట్టలు కట్టుకోవాలి. కట్టుకుంటే ఆ ఉత్సవానికి వైభవం పెరుగుతుంది. ఉత్సవంలో రాముడు మాత్రమే మంచి బట్టలు కట్టి మనమంతా కూడా ఈసులో అంటూ చిరిగిపోయినవి మాసిపోయినవి కట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది పరివారం అంతా. వీళ్ళు బాగుంటే ఉత్సవం పెరుగుతుంది కదా. విడత సువేషా మంచి బట్టలు, శుద్ధవసనాహ మడిగా ఉండే బట్టలు, అలా అలా తగిలిన బట్టలు కావు. తామ్ర భృష్ట అనులేపనాహ చక్కటి ఎర్రచందనపు పూతలతో శరీరం కూడా సువాసన వచ్చేటట్టుగా. ఇదంతా కూడా ఆగమంలో ఆరాధన చేయడానికి వెళ్ళేటువంటి అర్చకుడు ఎలా వెళ్ళాలో నియమం ఉంది. మంచి బట్టలు కట్టుకోవాలి, ఒళ్ళంతా సెంటు పూసుకోవాలి, నోట్లో కిళ్ళీ వేసుకుని ఒక సుగంధ ద్రవ్యాలతో కూడిన కిళ్ళీ వేసుకుని బాగా నమిలి ఆ కిళ్ళీ రసాన్ని మింగకుండా ఉమ్మేసి మొహం కడుక్కోవాలి. అప్పుడు లోపలికి వెళ్ళాలి. అలాగే ఎందువల్ల భగవంతుడి దగ్గర నోరు విప్పితే సువాసన రాదు. తాను వెళితే తన శరీరం మీద దుర్గంధం వాసన వేయకూడదు. దేవుడికి సుగంధమే వాసన వేయాలి. తన బట్టలలో ఉండేటువంటి చీడ పీడ గర్భాలయంలోకి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. ఇక్కడ మంచి బట్టలు, అది మడిబట్టలు. మడిబట్ట అంటే అర్థం ఎవరు ముట్టుకోకుండా నల్లగా అయిపోయి అట్టలా ఉండే బట్ట మడిబట్ట. బట్ట అట్ట రెండు సమానంగా, బిఏటిటిఏ బి తీస్తే అట్టట అలా అయిపోతాయి మడిబట్టలు. అలాగే కాకుండా మడిబట్టలు కట్టుకోవాలంటే శుద్ధములైన వస్త్రములు ఉండాలి. ఎందుకు ఇలా అంటే దేవుడికి ఆరాధనకు యోగ్యంగా ఉండేటట్టుగా ఇతను బయలుదేరారు. కాబట్టి రాముడిని తీసుకురావడానికి బయలుదేరే వీళ్ళంతా కూడా అంత యోగ్యంగా బయలుదేరారు. అంతేకాని చక్క మంచి వేషాలు బయలుదేరాడో అనడానికి వీల్లేదు. రాము తీసుకురాబడే వ్యక్తి యొక్క గౌరవాన్ని ఇరువడించేటట్లుగా వీళ్ళంతా సిద్ధం కావాలి. అప్పుడే ఉత్సవం అనేది, ఆనందం అనేది వ్యక్తీకరణ అవుతుంది. ఆ రకంగా బయలుదేరారు. సర్వేతే వివిధై యానై, అందరు రకరకాల వాహనములతో శనై భరతమన్వయు భరతుని అనుసరించారు. ప్రహృష్ట బుదితాసేన అందరికీ ఆనందమే. సాంబయాత్ కైకయీ సుతం. ఇప్పుడు కైకయీ సుతం ప్రజలందరికీ అంటే వాల్మీకి ప్రయోగంలో ఇప్పుడు కైకేయి కుమారుడే. ఇందువల్ల కైకేయి చాలా గొప్పది. కైకేయి ఎందుకు గొప్పది? తన తప్పుని ఒప్పుకొని రాముడు పట్టాభిషేకం జరగాలన్నటువంటి గొప్ప సంకల్పం ఆవిడలో కనిపిస్తుంది. కాబట్టి కైకేయి గొప్పదైంది. అలాంటి కైకేయి కడుపున పుట్టాడు గొప్పవాడు మా భరతుడు అని ఇప్పుడు కైకేయిని పోగొట్టేటట్లుగా, అంటే ఈ ప్రయోగం వల్ల భక్తులు అంటే పౌరులలో ఉండేటువంటి కైకేయి మీద ఉండే దురభిప్రాయం తొలగిపోయింది అని చెప్పడం కోసం కైకేయి సుతం. అంటే కైకేయి కుమారుణ్ణి అందరూ అనుసరిస్తున్నారు. భ్రాతురానయనే రాముణ్ణి వెనక్కి తీసుకురావడంలో యాంతం భరతం భ్రాతృవత్సలం. కైకేయి సుతం గొప్ప గొప్ప ఉపమానం. అంత గొప్ప కైకేయిని మా కైకేయి. ఇప్పుడు బాబు తిట్టారు ఇప్పటిదాకా రాక్షసి కులపాంసరి అందరూ తిట్టిన వాళ్ళే. కేవలం వశిష్ఠాలు వీళ్ళే కాదు, అందరూ తిట్టారు. ప్రజలు కూడా తిట్టుకున్నారని కదా వాళ్ళకి చెప్పాడు. అలాంటి ప్రజలందరూ ఇప్పుడు ఆవిడకి వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు చాలా గొప్పవాడు. ఇక్కడ కౌశల్య కంటే గొప్పదైపోయింది కైకేయి. అంటే మనం కూడా ఆ అభిప్రాయంతో ఇక్కడి నుంచి ఉండాలి కైకేయి మీద. కైకేయి మీద అప్పటిదాకా ఉండే దురభిప్రాయం ఉండడానికి వీల్లేదు. మనకి కథ కాదు, జరిగిన కథ. కాబట్టి దానిలో మనం అన్వయించాలంటే మనకి ఆ అభిప్రాయం పోవాలి. ఇప్పటిదాకా కైకేయి మీద ఉండే దురభిప్రాయం పూర్తిగా పోయి ఇప్పుడు కౌశల్య కంటే గొప్పదైనది కైకేయి అనే భావంతోనే ఇక్కడి నుంచి మనం రామాయణంలో ప్రవేశించాలి. అలాగా అంత గొప్పది కైకేయి. అలాంటి కైకేయి కుమారుడు భరతుడు అన్న మీద ప్రేమ కలిగిన వాడు బయలుదేరుతున్నాడని వీరంతా కూడా కైకేయి వెనక బయలుదేరారు. తే గత్వా దూరమధ్వానం రథయానాశ్వకుంజరై సమాసేరుస్తతో గంగా శృంగిబేరపురం ప్రతి. అలాగా ఆగా మాట్లాడుకుంటూ శృంగిబేరపురం దాకా, ఎక్కడి దాకా రాజమార్గాన్ని వీళ్ళు అందంగా వేసేశారో అక్కడి దాకా వెళ్ళిపోయారు. ఈ వేసిన మార్గం గుహుడికి కొత్తది. గుహుడి వైపు రావడానికి ఏదో అడ్డదారులు ఏవో ఉంటాయి. పాపం అలాగే వచ్చేసారు వీళ్ళంతా ఏదో చిన్న చిన్న దోవల్లో. వీళ్ళు మంచి రాజమార్గాన్ని ఎన్నుకుని వేశారు కదా, ఆ మార్గం గుహుడికి తెలియదు. కాబట్టి గుహుడి యొక్క శృంగిబేరపురం దాకా ఇంత సేన వచ్చేసింది. వచ్చే కలకలం బయలుదేరుతుంది కదా, ఈ కలకలం అంతా ఆయనకి తెలిసింది.
ఎత్ర రామసఖో వీరో గుహో జ్ఞాతిగణైర్మృత నివసతి అప్రమాదేన దేశంతం పరిపాలయన్. ఎక్కడ దాకా వెళ్ళారు చూసినా వీళ్ళు ఆ దేశాన్ని, ఆ ప్రాంతాన్ని అప్రమాదంగా, ఏమాత్రం ప్రమత్తత లేకుండా అతి జాగ్రత్తగా కాపాడేటువంటి గుహుడు దాకా వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళేదాకా గుహుడికి వీళ్ళంతా ఎందుకు వచ్చారో తెలియలేదంటే వీళ్ళంతా గొప్పగా వెళ్ళారో చూసుకోండి. అలా వెళ్ళారు. అక్కడ ఎవరున్నారు? రామసఖ, రాముని మిత్రుడు, వీర, చాలా గొప్పవాడు, గుహ, గుహుడని పేరు, జ్ఞాతి గణైర్మృత, అతని జాతి జ్ఞాతి గణమంతా అక్కడే ఉంది. అంటే అతను పెద్ద రాజ్యంలో ఉన్నాడు అక్కడ, అతను కూడా ఒక రాజు ఆ ప్రాంతానికి. అలాంటి ఉపేత్య తీరం గంగాయా చక్రవాకైరలంకృతం వ్యవాతిష్ఠత సా సేన భరతస్య అనుయాయిని. అక్కడ దాకా ఆ గంగా నది తీరం దాకా చక్రవాకములతో నిండినటువంటి పవిత్ర జలములతో ఉండిన ఆ గంగా నది తీరం దాకా సేన భరతుని అన్వయించి వెళ్ళింది. నిరీక్ష్య అనుగతాం సేనాన్ పాంచగంగాం శివోదకాం భరత సచివాన్ సర్వాన్ అబ్రవీద్వాక్యకో విద. నిరీక్ష్య, భరతుడు చూచాడు సేనందరిని చూచాడు, గంగా సేనను చూచాడు, గంగని చూచాడు. అంటే గంగా సేన ఒకలాగే అనిపించాయి. ఈ గంగ ఎంతుందో నా సేన ఉంటుంది, ఆనందపడ్డాడు అనమాట. ఇటు గంగ, ఇటు సేన. సేన గంగా శివోదక, సేనను గంగను చూచి శివోదక అంటే మంగళప్రదములైన జలములు కలిగినది గంగ, మంగళప్రదములైన భావజాలములు కలిగిన వాడు నా సేన. కాబట్టి ఆనందంగా అనిపించింది ఆయనకి. వ్యవాతిష్ఠత భరత సచివాన్ సర్వాన్, అక్కడ ఉండేటువంటి మంత్రులతో అంటున్నాడు ఆయన, నివేశయత మే సైన్యం అభిప్రాయేణ సర్వతః విశ్రాంతాః ప్రదరిష్యామః స్వ ఇదానీ విమాన్నది. చీకటి పడుతోంది కదా, సంధ్యావందనాలు సమయం అవుతుంది, అనుష్ఠానాలు ఉంటాయి, ఇక్కడికి ఆపుదాం, అందరినీ కూడా విశ్రాంతి తీసుకోమని చెప్పండి. రేపు పొద్దున్న ఇక్కడ రాత్రి ఇక్కడ పడుకుని రేపు ఉదయమే మనం బయలుదేరుతాం. రాముడు అలాగే కదా చేశారు. గంగ దాకా వచ్చేందుకు రాత్రి అయింది, అక్కడ పడుకున్నారు, పొద్దున్న లేచి వెళ్ళారు. ఇక్కడ దాకా వీళ్ళు వచ్చారు, ఇక్కడ పడుకుంటారు, పడుకుందాము అని చెప్పాడు. స్వ ఇదాని, రేపు ఉదయం మనం దీని ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరదాము. దాతుంచ తావదిక్ష్యామి స్వర్గతస్య భగీపతే ఔర్ధ్వదేహ నిమిత్తార్థం అవతీర్య ఉదకం నది. ఇప్పుడు గంగ దాకా వచ్చాం కదా, సాయంకాలం సూర్యాస్తమయం కావడానికి ఇంకా టైం ఉంది, సూర్యాస్తమయం అవుతున్న సమయం. ఎలాగో సంధ్యావందనం చేసుకోవాలి కదా, సంధ్యావందనంతో పాటు మా నాన్నగారికి కొన్ని తర్పణాలు కూడా చేసుకుంటాను, ఆ రకంగా నాకు ఏర్పాటు చేయండి అన్న ధర్మాన్ని తప్పరు ఇక్ష్వాకు వంశంలో ఉండేటువంటి మహానుభావులు వీళ్ళంతా కూడా. కాబట్టి దిగి తర్పణాలు కూడా ఆచరిస్తాను, దానికి సిద్ధంగా మీరు ఏర్పాటు చేయని. ఔర్ధ్వదైహం, దశరథునికి చేయవలసిన తర్పణాది కార్యక్రమం. అంటే ఈ తర్పణం అమావాస్య తర్పణముల వంటివి కావు. సంవత్సరీకముల తర్వాతే అమావాస్య తర్పణాలు చేయాలి. సంవత్సరం మధ్యలో అమావాస్య తర్పణాన్ని కర్త చేయరు, సంవత్సర విమోకం అయ్యాక చేస్తారు. కానీ ఒక నదికి కానీ, ఒక గొప్ప సరస్సు కానీ, ఒక పుష్కరికి కానీ వెళితే గనక ఆ 3 పేర్లు చెప్పి జలతర్పణాలు ఇవ్వాలి. అది ధర్మం. ఆ ధర్మం ప్రకారంగా వీళ్ళు ఆ ధర్మాన్ని పాటించడానికని నదిలోకి దిగారు. ఆ తర్పణాలన్నీ ముగించాడు. తస్యైవం బ్రువతో మాత్యా తథా ఇత్యుక్త్వా సమాహితా జవేశయం స్తాం ఛందేన స్వేన స్వేన పృథక్ పృథక్. అలాగే అని మంత్రులు దానికి తగినట్టుగా ఏర్పాటు చేశారు. ఎవరికి చెప్పితే వాళ్ళంతా అంటే ఒక్కొక్క గణానికి ఒక అధిపతి ఉంటారు. అందరికీ చెప్పాలంటే కష్టం కదా, టంటమ వేయాలంటే కష్టం ఉంటుంది. ఆ వ్యక్తి యొక్క అధికారాన్ని పెంచి మీ వారందరినీ ఇక్కడ పడుకో, మీ వారందరినీ ఎక్కడ ఉండము, మీ వారందరినీ ఆ చెట్ల కింద, మీ వారంతా ఇలా అని వాళ్ళకి పృథకు విడివిడిగా వాళ్ళందరికీ ఆజ్ఞాపించారు. వారందరూ కూడా నివేశ్య గంగా మనుతాం మహానదీం చమూం విధానై పరిబర్హశోభిని ఉపాస్య రామస్య తదా మహాత్మనః విచింతయానో భరతో నివర్తనం. ఆ గంగా నది దాకా వచ్చారు. అంతకుముందే రాజమార్గం వేసిన వాళ్ళంతా మనం బయలుదేరి వస్తే ఎలాగో సాయంకాలం అవుతుంది, ఇక్కడ అలా స్టే చేయాలి కదా అని వాళ్ళు చాలా ప్లాన్డ్గా ఆ ప్రాంతం అంతా శుభ్రం చేసి అందరూ పడుకోవడానికి వీలుగా వాళ్ళన్నీ ఏర్పాటు చేశారన్నమాట. ఆ రకంగా పరిబర్హశోభిని అంటే అర్థమది, అప్పటికే విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి వీలుగా ఏర్పాటైనటువంటి గంగానది ప్రాంతం.
గంగా తీర ప్రాంతం అన్నతం. ఆ రకంగా ఉపాస్య రామస్య తదా మహాత్మన, రాముని యందు మనస్సు లగ్నము ఉంచిన వారై రాముణ్ణి చేరుకోవాలి అనేటువంటి తాపత్రయం ఒక తపన కలిగిన వాళ్ళై విచింతయాన భరతో నివర్తనం. పెడతాననుకో రాముడు ఇలా అంటాడు, ఇలా అంటే రాముడిని ఇలా అన్నాడు. రాముడు చాలా మాట్లాడతాడు కదా, నేను రానంటాడు, ఏదో ధర్మం చెప్తాడు, బహుశా ఈ ధర్మం చెప్తాడు, ఈ ధర్మానికి ఇంకో ధర్మం నేను చెప్పాలి. రాముణ్ణి ఎలాగైనా తన ధర్మం కంటే నేను చెప్పిందే ధర్మమని ఒప్పించి రాముణ్ణి వెనక్కి తీసుకురావడానికి వీలుగా ఏ ప్రణాళిక వేసుకోవాలో విచింతయాన భరతో నివర్తనం, రాముణ్ణి వెనక్కి తీసుకురావడానికి వీలైనటువంటి ప్రణాళికంతా రాత్రి పడుకుని ఆలోచిస్తున్నాడు భరతుడు అంటూ వాల్మీకి ఈ సర్గని 83వ సర్గని ముగించాడు. మళ్ళీ వచ్చే శనివారం నాడు, ఆదివారం నాడు మనం కొనసాగించే ప్రయత్నం చేద్దాం. రామచంద్రమూర్తి అలా మన అనుగ్రహించుగాక అని రాముని యొక్క శ్రీపాదాలంలో ప్రార్థన చేస్తూ ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషాం దీవనస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం తస్య ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహిషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. భ్యో నమః.